Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Students, Sayyidur Rahman, subject chemistry. Then we the NM decade, the course lecture number 7 vizamunga. Lecture number 7 के वमंग explain को chemical equilibrium. More reactions से कम दी यो दी मंगवायो reversible reactions और द्वयम दे irreversible reactions. Go students reversible reactions seri. Reversible reactions namang haga reactions tawayo reactions that occur in both मतलब two directions. कम reactions से बदवा directions के occur की और दो directions बसे भी forward and reverse direction. Forward and reverse direction. कम reactions से forward और backward directions के occur की. Students दा खबर याद साथे को दा type reaction से कम दिन cannot goes to completion. दा बना complete की मतलब दा बना stop की. Cannot goes to completion. Cannot stop. दा बस stop की ना students. Reversible reactions से कलम represent को such types of reactions can be represented by means of double arrow. दा हम double arrow बांधे represent को. पर double arrow के जगह कम upper arrow दा ना दा जब सारा forward reaction show गई. Forward reaction आज कम downward arrow दा ना दावा reverse या backward reaction show गई. मुझे पक्का reaction के तासो double arrow उरी दर ना दे दा मतलब दा reversible reactions थी. स्टूडेंट दा रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट की ना बस देख के इसके रिएक्टेंट्स से कम दे रिएक्टेंट्स लग गया दा कन्वर्ट की प्रोडक्ट्स था और प्रोडक्ट से कम देना वापस बैक कन्वर्जन कई रिएक्टेंट्स था न पदे वजह मान दे दे कम दे चरता हम एंड तनरसिस कंप्लीशन तनरसि दा न स्टॉप की पदे के इसके कम दे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश के देश केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट दल द केमिकल इक्विलिब्रियम से कम जना दा एग्जिस्ट के देश एग्जिस्ट बे इक्विलिब्रियम वाइस था दा एक खबर बको हो केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टडी को ना दे दा मतलब शो केमिकल इक्विलिब्रियम बमो कम रिएक्शन के स्टडी को पर रिवर्सिबल रिएक्शंस के स्टडी को और दा पार स्टूडेंट्स अब एग्जांपल यमा फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस दे दा रिएक्ट शो द हाइड्रोजन गैस सरा दना रोही अमोनिया और दा अमोनिया से कम दना वापस दा पार्टिकल यो बसना कोलाइड कीगी दे कन्वर्ट कीगी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दा दा शांत बल एग्जांपल दे फॉर एग्जांपल 2SO2 plus O2 करे जमंग द SO2 ऑक्सीडेशन को दा कन्वर्ट कीगी SO3 दा और SO3 वापस से कम दे फॉर्म ता कन्वर्ट कीगी या जबूली कम फॉर एग्जांपल H2 plus I2 to give 2HI और 2HI से कम ना हागा से कीगी ब्रेकडाउन ही कीगी H2 plus I2 फॉर्म तक कन्वर्ट कीगी नद्दा जमन से स्टूडेंट से दिशावास रिवर्सिबल रिएक्शंस थी रिवर्सिबल रिएक्शंस के वामन से कम देना सकड़ी डबल एरो मंग शो करी भी मतलब रिएक्टेंट्स ब प्रोडक्ट्स तक कन्वर्ट कीगी और प्रोडक्ट ब वापस रिएक्टेंट्स तक कन्वर्ट कीगी ना चक्कर दे द्वार रिएक्शन और रेट बराबर शोना दत्ता बदा टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश की irreversible reactions students the come reaction idi the haga reactions di which occur only in forward direction only in one direction the reaction बस सिर्फ पयो डायरेक्शन क्या कर की one direction the unidirectional या unidirectional और students the unidirectional केस से कहने ना दावा only forward direction क्या कर की only forward direction the reaction से कम दिन चल गई goes to completion दे जो कम दिन दा कंप्लीट की दा रिएक्शन irreversible reactions मतलब दा स्टॉप की और कल स्टॉप की चक्कर रिएक्टेंट्स कंज्यूम शी when all reactants are consumed total reactants से कल कंज्यूम शी न रिएक्शन बस शी बता से स्टॉप बशी दे द रिएक्शन से मंग represented with single headed arrow पदी के वजह से सिंगल एरो जो कम दे रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दरमियान से लगे दी न द रिएक्टेंट्स से कम दे रिएक्टेंट्स में लगी अभी वापस कन्वर्ट की प्रोडक्ट अब जो करे द रिएक्टेंट कंज्यूमेशन रिएक्शन में बजे वाली दिया स्टॉप और द खबर जैसा याद भी चे नो केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टडीड नो केमिकल इक्विलिब्रियम
no chemical equilibrium exist. Students په دې ریاکشن کې چې کوم دی نو chemical equilibrium دا نه exist کیږي. لکه زه اوس یو example وایم. for example CH4 دی CH4 plus 2O2 to give CO2 plus 2H2O. دا څه کیس دی for example. دا اوس irreversible کیس دی. په دې کې چې کوم دی ریاکټنټ ریاکټ کیږي پروډکټ سره کنورټ شي او خبره څه شي ختم شي ریاکشن سٹاپ شي. نو irreversible ریاکشن په موږ دی ته وایو. اوس سټوډنټس په دې کې ګوره equilibrium چې کله exist کیږي خو equilibrium چې کوم دی equilibrium د لپاره به conditions خبره کوو. conditions درته یاد وي. conditions for equilibrium د equilibrium exist کېدو د لپاره به conditions صحیح شاباسه. د equilibrium د exist کېدو د لپاره به اولنې condition دا وي چې the process should be carried out in closed container. process should be carried out in closed container. د equilibrium د exist کېدو د لپاره container چې کوم دي students دا به close پکار وي. دا یو condition دی. دویم condition زیات ساده ګوره چې کوم د reaction conditions دي reaction conditions like temperature شو یا pressure شو etc are kept constant. دا به تاسو چېړئ نه are kept constant. دا چې کوم دي دا څه پکار دي دا کانسټنټ پکار دي. کنډیشن چې کوم دی دا سپیسیفیک پکار دي او کنټینر چې کوم دی دا کلوز پکار دي. نو په کلوز کنټینر کې په سپیسیفیک کنډیشنز لاندې چې کوم دی اکویلیبریم بس کیږي دا وا ایگزیست کیږي چې دا خبره سره په ذهن کې وي. کانسنټریشن باندې چې کانسنټریشن با نه افیکټ کو. بیا سټوډنټس کیمیکل اکویلیبریم چې کوم دی کیمیکل اکویلیبریم موږ وایي ساته سټیټ اف اکویلیبریم. د equilibrium چې کوم دی ډیفینیشن سره chemical equilibrium به موږ څه ته وایو شاباس equilibrium state. نو ګورئ دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا یو هغه state دی state at which rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction یا backward reaction. دا د یو ټایم وی چې په دې کیس کې د فارورډ ریاکشن ریټ د بیکورډ ریاکشن د ریورس ریاکشن د ریټ سره شي شاباسو دا ایکوال شي. د دوه ریاکشن سپیډ به بیلانس شي. ګورئ تاسو په بوک کې په ایکسپلینیشن کې دا خبره کړې وي چې کله موږ یو کیمیکل ریاکشن شروع کوو when a chemical reaction is initiated نو at the initial کې څه چل کېږي only forward reaction اگر په اوله کې صرف د فارورډ ریاکشن ریټ چې کوم دی دا سیواوي. بیا وخت یریږي with the passage of time او پروډکټ چې کوم دی نو بیا کافي پروډکټ روک شي enough product is formed دومره پروډکټ روک شي سټوډنټس چې هغه څه چلوږي which start conversion back into reactant چې هغه واپس ریاکټنټ ته کنورژن شروع کی. د دې خبرې دا مطلب شو چې ریورس ریاکشن اکر دلته ریورس ریاکشن شروع شي. ریورس ریاکشن از انیشیټډ یا اکر ریورس ریاکشن شروع شو شاباس. بیا څه چلو شي یو ټایم راورسي ا ټایم ویل ریچ بیا یو ټایم دا سره ورسي ا ټایم ویل ریچ چې په هغه کیس کې څه چلو شي rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction sara ya the reverse reaction sara. Now at this time the system is said to be in state of equilibrium. Da the equilibrium state we shabas. دویم خبردار ځان سره یاد ساتئ. دویم ډیفینیشن چې کله تاسو د equilibrium کوئ ګوره کله چې موږ کیمیکل ریاکشن شروع کوو په اوله کې د ریاکټنټس کانسنټریشن چې کوم دی دا ډیر وي دا سیوای دا میکسیمم وي او په دغه ټایم کې د پروډکټ کانسنټریشن نشته. پروډکټ چې کوم دی انیشیلی سره 0 دی product 0 دی ریاکټنټ چې کوم دی نو دا سره 100% مطلب دا میکسیمم دی په کوم کیس کې when time is 0 چې کله ریاکشن نه شروع شي. اوس چې کله ریاکشن شروع کېدل شروع شي شاباس ټایم ګریټر لکه مطلب دا 0 نه سیوا شي نو څه چلو کېږي when time is greater than 0 second نه پدې ځکه کې واسو فارورډ ریاکشن اکر کېدل شروع شي. فارورډ ریاکشن دا ریاکټنټ څخه دا به کنزیوم کېږي رو پروډکټ روکېږي ا د ریاکټنټ مقدار به رو کنزیوم کېږي. بیا چې کوم یو ټایم راشي چې بیا ریورس کېدل شروع شي ریورس ریاکشن شروع شي. اوس په هغه کې د روغي کې بیا د کنزیوم کېږي نو په کم ټایم کې چې د دې فارورډ ریاکشن ریټ د دې بیکورډ ریاکشن د ریټ سره ایکوال شو دا ډول ایکویلیټی تراړه نو سیستم ایکویلیبریم ته ورسېږي. خو دویمه خبره دا یاد ساتئ ګوره
چې په کم سپیډ باندې د ریاکټنټ کنزمپشن کیږي دلته نو په دغه سپیډ باندې واپس فارمیشن هم کیږي بیا د دې دا مطلب شو چې د ریاکټنټ کانسنټریشن چې کم دی نو دا بس شي دا وا کانسټنټ شي مطلب ان چینج بشي یا د پروډکټ چې په کم سپیډ باندې روغيږي په دغه سپیډ باندې واپس دلته بیا ریورس کیږي بیک کنورژن شروع شي نه د پروډکټ چې کم کانسنټریشن دی دا بس شي شاواز دا وا کانسټنټ شي نه چې کله هم د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن مقدار دا کانسټنټ شو کانسټنټ مطلب ان چینج چینج پکې نه راځي اکثر سټوډنټس کم دي د دې خبره مطلب ایکوالټي اخلي د دا سی وایي چې کله د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن ایکوال شو ایکوال نه سټوډنټس چې کله کانسټنټ پاتې شي مطلب چې ته کې چینج نشي فیل کولای نه دا سیستم په ایکویلیبریم کې شي نه ایکویلیبریم چې کم دی ایکویلیبریم څه ته وایي دا د ایکویلیبریم دویم کیس چې when the concentration of reactants and concentration of products become constant چې دا چې کله کانسټنټ شي نو چې کانسټنټ شو سټوډنټس نه دې ټایم ته موږ سوایو ایکویلیبریم وته وایي د ایکویلیبریم په ټایم کې به د ریاکټنټس یا د پروډکټ په مقدار کې چې کوم دی نو چینج نه فیل کیږي دا خبره چې کوم د سټوډنټ دا د مایکروسکوپیک پراپرټی ده دا د څه پراپرټی ده مایکروسکوپیک پراپرټی ده مایکروسکوپیک پراپرټی ګوره یو د دې مایکروسکوپیک کنه مایکروسکوپیک پراپرټیز لکه اوس څنګه مایکروسکوپیک دا مطلب دی چې کته د جدا نه دی ته ګوره اپیرنس ته خیال کې نه فزیکلی آیا په دې کې بتا د چینج ښکاری یا نه ښکاری نه فزیکلی بتا د ریاکټنټس کانسنټریشن او د پروډکټ کانسنټریشن څه فیل کیږي دا وا کانسټنټ فیل کیږي ان چینجډ په دې کې وسه چینج ناراضي دا شان سټوډنټس د کپلس کې آیا کلر دی په کلر کې وجه کوم نه چینج راځي یا ناراضي نه دا وسه دا وا کانسټنټ وی د ریاکټنټ یا د پروډکټ د په کلر کې بچي دا څه ټایپ پراپرټیز ا مایکروسکوپیک وی چې لکه مطلب ته ورته ګوري په تاسو به کې چینج نه فیل کیږي ها کپرس کته د په مایکرو لیول باندې وګورئ نو په مایکرو بیس باندې بچ کم دی نه دی شي په دې کې به چینج راځي ګوره ریاکټنټ سے کم دی ریاکټنټ مالیکول به ریاکټ کیږي ریاکټنټ molecules से कम दिनों में reactor molecules undergoes changes पता क्या बच्चे चेंज आकर की का ख्याल होगी मतलब दे च कम दिनों दे बस की गिरा पर रिएक्ट की reacts to form product reacts to form product दगा शांत च कम product particles दी the product particles दा हम react की product molecules से कम दिनों हागा हम से की react की वा reacts and converted into reactants सब convert की now पदे की च कम दिनों पदे के चेंज राजी हो फिजिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल باندې کوم نه سټوډنټ دا کانسټنټ وي نتاز دا خبر او د څه هم کولای شي چې دا کیمیکل ایکویلیبریم چې موږ وګورو نو اپیرنتلی مطلب ظاهري تور کو ته وګورو نو دا موږ ته صف کاری دا سټیټیک کاری اپیرنتلی دا موږ ته سټیټیک کاری شاو د نه سټیټیک وره اپیرنتلی دا وتا ته سټیټیک کاری د دې خبره دا مطلب د مایکروسکوپیک اصل کې چې کوم دی حقیقت کې ایکچولی دی بس دا ډاینامک ایکویلیبریم all chemical equilibria are dynamic equilibria so when the chemical equilibria the students دا بس دا dynamic equilibria اوس ګوره راځي د دې لپاره ګراف راکو د دې لپاره چې کوم دی نو کوم ګراف صحیح دی دا chemical equilibrium چې موږ ته شو کی زړه سے کم ګراف شو راکولای شم نا یو خبره فرست ون چې کچرته موږ د equilibrium ذکر کوو students at equilibrium د equilibrium په ټایم کې نګوري دا خبره چې یاد وي چې د ریاکټنټس مقدار او د پروډکټس مقدار دا وایي کانسټنټ وایي اوس دلته ایکویلیټی شته یا نشته نه دا درې پاسیبিলিټیز دي چې دې شي چې د ریاکټنټ مقدار سیوا وي د پروډکټ مقدار کم وي دا پاسیبিলিټی شته دویمه پاسیبিলিټی سټوډنټ دا چې د ریاکټنټ مقدار کم وي د پروډکټ مقدار سیوا وي او دریمه پاسیبিলিټی دا د سټوډنټس چې د ریاکټنټ مقدار او د پروډکټ مقدار دا په ایکویلیبریم ټایم کې ایکوال هم وي دا دریمه مطلب کیسز کې دي شي چې دا خبره صاحب سره په ذهن کې وي لکه اوس ګورئ ځلې کومه د ایکویلیبریم په ټایم کې د ریاکټنټ مقدار او د پروډکټ مقدار چې کم دی نو دا سره ریاکټنټ ګریټر دی د پروډکټ نه ګورئ کله چې موږ ګراف راکو دا زموږ سره چې کم دی ټایم دی دا زموږ سره کانسنټریشن دی په وای ایکسس باندې دا ټایم دی کله چې ټایم 0 و په هغه ټایم کې د ریاکټنټ مقدار میکسیمم او د پروډکټ مقدار نو 0 خو چې څنګه ټایم تیریږي نو د ریاکټنټس مقدار ورو سکیږي دا کمیږي کانسنټریشن د پروډکټ مقدار ورو سیوا کیږي راسي او بیا یو ټایم داسې راشي چې په هغه ټایم باندې د ریاکټنټس کانسنټریشن کانسټنټ پاتې شي کانسټنټ د پروډکټ مقدار کانسټنټ پاتې شي
ولې چې پروډکټ د دې نه ریاکټنټ ته کنورژن کوي او ریاکټنټ پروډکټ ته کنورژن کوي. نه سټوډنټ دا ګراف کې دی چې خدا کله دی چې کله د ریاکټنټ مقدار ګریټر دی او د پروډکټ مقدار کم دی او سیستم په څه کې دی شاباسو په ایکویلیبریم کې دی د دې لپاره به دا ګراف صحیح وي. فرست ون لپاره په سیکنډ کیس کې به ګراف څنګه راکو. په سیکنډ کیس کې به ګراف دای ګوره د ریاکټنټ مقدار کم دی د پروډکټ مقدار سیوا دی. نه په دې کیس کې به بیا ګراف دی فارم ته لاړ شي. دا پر دا زموږ سره ټایم شو دا زموږ سره کانسنټریشن شو په واي ایکسس باندې. په دې کیس کې ګوره چې کله ټایم 0 دی ریاکټنټ میکسیمم او پروډکټ چې کم دی کم او وذ د پیسج اف ټایم د ریاکټنټ مقدار کمیدو د پروډکټ مقدار سیوا کېدو. بیا یو ټایم د سره هغه چې د ریاکټنټ او د پروډکټ مقدار چې کم دی راځي شو شاباسو دا ایکویلیبریم ته لاړه کانسټنټ پاتې شو. په دې ټایم کې اوس ګوره دلته د مخ کې د ریاکټنټ او د پروډکټ دلته د ریاکټنټ د پروډکټ اوس په دې کیس کې ته وګوره ایکویلیبریم نه چې سټیم اسټابلیش شوی دی. دلته چې ایکویلیبریم اسټابلیش شو نو ریاکټنټ زیات او پروډکټ کم. دلته چې ایکویلیبریم اسټابلیش شو په دې وخت کې اوس پروډکټ سیوا دی ریاکټنټ کم دی د ریاکټنټ کانسنټریشن کم دی د پروډکټ کانسنټریشن سره شاباس سیوا دی ایکویلیبریم اسټابلیش شوی دی. د دریم ګراف د لپاره چې کله د ریاکټنټس او د پروډکټ مقدار فرض کا ایکویلیټی د لاړ شي سټوډنټ نو هغه بیا دا کیس وی هغه ګراف به تاسو داسې ډرا کوئ دا چې کوم د ټایم شو دا سره کانسنټریشن شو. نو وګورئ سټوډنټ چې کله ټایم 0 دی ریاکټنټ میکسیمم دی پروډکټ کم دی بیا د پیسج اف ټایم داسې شوی دی. اوس چې د دواړو کانسنټریشن سره شاباس په دې ځای کې د دواړو کانسنټریشن ایکوال دی او ها کانسټنټ هم پاتې شوی دی. نه دا زموږ سره ایکویلیبریم وس شو کې په دې ځای باندې چې کانسنټریشن څه پاتې شو کانسټنټ. البته د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن کې تاسو وګورئ د ریاکټنټ مقدار د پروډکټ د مقدار سره سره دی ایکوال دی. نو سټوډنټس ایکویلیبریم چې کوم دی نه ایکویلیبریم تاسو داسې هم شو کولای شئ خو چې ریاکټنټس ډیری پروډکټ کمی داسې هم شو کولای شي ریاکټنټس کم دي پروډکټ ډیر دی او داسې هم شو کولای شي د ریاکټنټس او د پروډکټ مقدار سره ایکوال هم دی. البته ایکویلیبریم به وای سره ایکویلیبریم باندې خبره توایي چې تاسو وګورئ د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن بس پاتې کیږي کانسټنټ به پاتې کیږي دې خبره ته مونږه ایکویلیبریم وایو. اوس سټوډنټس په دې کې تاسو نه یو کوېسچن کوي. فار ایگزامپل زه دلته یو کیمیکل ایکویلیبریم سیستم شو کوم دا تاسو وایي چې دا ایکویلیبریم homogeneous دی یا heterogeneous دی. او فار ایگزامپل دا زموږ سره یو کوېسچن شو given the equilibrium system دا یو equilibrium system دی موږ راکړی دی. equilibrium system سټوډنټ دلته کې د موږ سره راکړی دی. فار ایگزامپل زه ولیکم N2 + 3H2 to give 2NH3 دا سیستم راکړی دی. نایټروجن ګیس دی هایدروجن ګیس دی امونیا ګیس دی. کلیر شو سټوډنټس. اوس د دې سیستم لپاره کوم خبره ټیک ده A نمبر آیا د چې کوم دی د فزیکل ایکویلیبریم دی د ایکویلیبریم از فزیکل اینڈ homogeneous دی فزیکل اینڈ homogeneous یا B نمبر دا سیستم چې کوم دی سټوډنټ دا فزیکل اینڈ heterogeneous دی heterogeneous یا دا ایکویلیبریم چې کوم دی نه دا کیمیکل اینڈ homogeneous دی chemical and homogeneous او یا دا equilibrium student دا chemical and heterogeneous دی chemical and heterogeneous دا کوم ټایپ equilibrium دی. دا که شان تاسو ته بل کوېسچن په دې باندې راکولای شي لکه زه یو دویم کوېسچن ولیکم فار ایگزامپل زما H2O دا په سالډ سټیټ کې دا چې کوم ملک کېږي نو دا لیکوډ ته کنورټ کېږي واپس سالډ سټیټ ته ځي یو ایکویلیبریم اسټابلیش شي. فار ایگزامپل دریم کیس آیوډین د سټوډنټس I2 دا په سالډ سټیټ کې دی چې کوم دی سبلایم شي د ګیس فارم ته ځي ګیس واپس سالډ فارم ته ځي ډیپوزیشن کېږي. یا دا شانته یو بل سیستم زرا وانه فار ایگزامپل 2SO2 دی پلس O2 دی ټو ګیو 2SO3 دا سیستم شو ګیس ته فار ایگزامپل دام ګیس دی. نو سټوډنټس دس لکه تاسو چې کله ایکویلیبریم سټډي کوئ نو تاسو وایي چې څوک فزیکل دی څوک کیمیکل دی څوک هوموجینیس دی څوک هیټروجینیس چې دا خبره سره سټوډنټس کلیر وي. ګورئ زه په دې ځای کې چې کوم دی 4 ټایپس لیکم. یو خدا چې کله د فزیکل ایکویلیبریم خبره راتله د فزیکل تاسو کې دا فزیکل ایکویلیبریم نو فزیکل ایکویلیبریم به صحیح دا به ایگزیست کیږي ان سیم سبستانس دا په سیم سبستانس کې ایگزیست شوی وي چې دا خبره یاد وي ان سیم سبستانس. او کیمیکل ایکویلیبریم چې کوم دی نو دا به ایگزیست شوی وي پس کې په ډیفرنٹ سبستانسز کې
मतलब substances چې کوم دي دا به یو بل نه بدل وي in different substances اوس ځان کلیر کړئ شاباس په دې کیس کې چې کوم equilibrium established دی نو دا واټر دی دا واټر دی سیم سبسټانس کې ایگزیست دی کنه نه دا زموږ سره کوم کې شو فزیکل شو کیمیکل نه دا فزیکل دی دا ایودین دی دا ایودین دی کا خیال وکړئ سیم سبسټانس دی نو فزیکل equilibrium دی اوس دا SO2 دی او دا اکسیجن دی او دا سلفر ډای اکساید دی ډیفرنٹ سبسټانسز دی کا خیال وکړئ نو په ډیفرنٹ سبسټانسز کې چې ویني دا به کیمیکل equilibrium وي دلته چې مالي کوم एग्जांपल لا کړو نایټروجن هایدروجن او امونیا ډیفرنٹ سبسټانسز وو نه چې ډیفرنٹ سبسټانسز نو دا مطلب چې دا کیمیکل equilibrium دی څه شه دی کیمیکل equilibrium دی اوس ګور سټوډنټس دویم کیس په فزیکل کې چې کوم دی فزیکل کې څه چل کیږي مالي کې واټر دی مثال او دلته واټر دی نو چې سیم سبسټانس یا ایودین مالي کړو او دلته ایودین لیکلو کا خیال وکړئ نو چې سبسټانسز سی وی دا فزیکل equilibrium خو که سبسټانسز د یو بل بدل لا ریاکټنټس دي یا پروډکټس دي ته پوه شوي چې د یو نه ډیفرنٹ ټایپ سبسټانس یوز دی میټر نه دا بیا کیمیکل equilibrium دی اوس سټوډنټس زو هوموجینیوس اینڈ هیټروجینیوس سایډ دا په کوم کیس په کې هوموجینیوس وی هوموجینیوس equilibrium او کوم کیس په کې هیټروجینیوس equilibrium وی homogeneous and heterogeneous equilibrium نو تاسو په دې کیس کې سټوډنټ فزیکل سټیټ ته ګورئ څه ته ګورئ فزیکل سټیټ ته کچر دا سیم فزیکل سټیټس وو د میټر سټیټس چې کوم یو شان دی یوز سیم فزیکل سټیټ سیم دی څه مطلب د خبره اټ مین کا ون کایند اف میټر یوز دی ون کایند اف میټر نو دا چې کوم دی one kind matlab one physical state one state of matter the matter یو state use شوی دا homogeneous gas دی لکه اوس ګوره دا ګیس دی SO2 O2 هم ګیس دی SO3 هم ګیس دی که خیال وکړئ نو د دې دا مطلب شو د درې وړو فزیکل سټیټ سیم دی نو دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره شي homogeneous نو دا equilibrium زموږ سره دا کې ګوره سبسټانسز ډیفرنٹ دي نو کیمیکل شو او فزیکل سټیټ سیم دي نو هومو نو دا کیمیکل اینڈ هومو کیس شو دلته وګورئ سټوډنټ سبسټانس چې کوم سیم دی نه دا فزیکل دی البته میټر چې کوم په ډیفرنٹ سټیټ کې ایگزیست شوی نه چې په ډیفرنٹ سټیټ کې ایگزیست شو ډیفرنٹ سټیټس نه دا به دا به هیټروجینیوس کیس وي دا به هیټروجینیوس نه دا فزیکل او دا به شي هیټروجینیوس بشي دلته ګوره میټر سیم دی واټر ان واټر نه دا فزیکل کیس شو خو دا سالډ او دا لیکوډ دی مور دین وان سټیټ یوز دی نه دا به دا به هیټرو کیس وي اوس دلته راځو د ایگزامپل دا ګوره په دې کیس کې چې کوم دي سبسټانسز ډیفرنٹ ټونه مالي کړي دا کیمیکل دی خو کوم میټر د موږ وګورو نو دا هم ګیس دی دا هم ګیس دی دا هم ګیس دی فزیکل سټیټ سیم دی د دې دا مطلب چې دا کوم کیس دی هومو کا هیټرو هومو نه دا equilibrium زموږ سره څه شو دا زموږ سره یو خو چې کیمیکل دی کیمیکل او په کیمیکل کې بیا څه شی دی هوموجینیوس کیس دی نه دا فزیکل کیمیکل ان هوموجینیوس equilibrium سټوډنټس دا خبره ته یاد د دې نه علاوه یو پوینټ بل ځان سره یاد ساتئ چې څومره کیمیکل equilibrium سټډي کیږي آل کیمیکل equilibrium نه دا ډاینامیک وي په دې کې سټیټیک equilibrium په کیمستري کې نشته ریزن ځکه چې د ریاکټنټس ان ټایم ریاکټ کیږي مالیکولز یا د پروډکټس کوم دي ان ټایم ریاکټ کیږي نه په دې کې کې آل کیمیکل equilibrium آر ډاینامیک ټول کیمیکل equilibrium په ډاینامیک ها په مایکروسکوپیک لیول باندې مدد د بار خبرو کړه ځکه چې دا ټرمینالوجي دی په انډیکیټر سلیبس کې ورکړل د مایکروسکوپیک بیس باندې نه په مایکروسکوپیک بیس باندې چې کوم دی دا equilibrium بس کاری شاباسه دلته ما شو کړی تاسو ته دا وا سټیټیک کاری تاسو به واجب لکه بده کې کوم دی نه څه چینج نه دی راغلی دا خبره چې کلیر وي لکه اوس یو سیمپل ډیلی لایف یو سیمپل اگزامپل واخلم فار ایگزامپل یو بیمار دی او بیمار ته کوم دی نو ډریپ چړاو دی فار ایگزامپل کنه بیمار دی هغه ته ډریپ چړاو دی اوس دا چې کوم دی دا هغه ډریپ دی دا سي او په دې کیس کې چې کوم دی په دې کیس کې دا تاسو چې کله دې وګورئ داس نو تاسو د سټوډنټس په دې ځای کې آیا تاسو دلته کې دلته چینج یکدم فیل کولای شئ چې تاسو ته وګورئ داسې دلته به تاسو چینج نه ښکاري مطلب د دې ځای کې چې دا مایکروسکوپیک پراپرټي ده په دې ځای چې ته وګورئ دا به تاسو ښکاري سټیټیک ښکاري ته به چې چینج نه راځي خو چې کله ته دلته کې وګورئ دې ځای ته نو په دې ځای کې چې کوم څه چل وکیږي تا ته دلته فیل کیږي چې بدل کې چې کوم نو ډراپ بای ډراپ دا روان دي داسې
مطلب دا هغه مایکروسکوپیک کیس دی او دلته دا په څه فارم کې شاباسه په ډاینامیک فارم کې نو سټوډنټس د کیمیکل اکویلیبریم هم دا په شان دی کیس دی چې دته د بهر نه ګوري نه بهر نه ودا ته سټیټیک کاری او په حقیقت کې څه چل کیږي په حقیقت کې په پروسس روان وي ریاکټنټس په پروډکټس ما ریاکټنټس دي نه دا په څه فارم کې وي شاباس دا په ډاینامیک فارم کې وي نه دا زموږ سره سټوډنټس equilibrium chemical equilibrium the has a state of equilibrium मतलब equilibrium definition equilibrium पर reversible reactions क्या कर की दागे चता ग्राफ याद भी अब हागे ने तासो that type questions कवले शे वो स्टूडेंट्स पदे के द्वयम केस द्वयम खबर चकम دا شوی دا البته دا لګ ایکسترا خبره کوم دا یو دا زمون سره په سلیبس کې نه دا ایکسترا چې یاد وي درته ګور مونږ وایو لا اف ماس ایکشن کنه لا اف ماس ایکشن law of mass action نو چې کله موږ دلته law of mass action اپلای کو او chemical equilibrium system باندې نو Kc is equal to concentration of product divided by concentration of reactants د دې خبرې مطلب څه دی students د دې دا مطلب دی ګوره چې کله موږ د product او د reactant د concentration ratio واخلو the product over reactant concentration ratio was remains constant دا constant پاتې اوس د equilibrium definition دی په اصل کې موږ equilibrium دی ته وایي چې د product په concentration کې به نور change نه راځي د product concentration به صحیح دا constant دی د reactant په concentration کې به change نه راځي دا constant دی نو چې کله دا دواړه concentration constant شو نو ښکارا خبره شو د دې ratio به سره شي دا constant کله چې د product او د reactant ratio answer constant راغی نو ته پوښتنه چې سیستم په څه کې دی په equilibrium کې دی کنه په دې وجه باندې د کانسټنټ د موږ نوم ورکړی اکویلیبریم کانسټنټ د خبره مطلب څه دی د خبره دا مطلب دی چې کله د پروډکټ او د ریاکټنټ ریشیو کانسټنټ راغلا نو ته وایي سیستم په اکویلیبریم کې دی نه دا کیسې د مسره چې کوم نه اکویلیبریم کانسټنټ موږ ته څه کوي اکویلیبریم کانسټنټ مطلب دا چې بس سیستم ریاکټنټ یا پروډکټ د کانسنټریشن کې نور چینج نه راځي د ریاکټنټ یا د پروډکټ کانسنټریشن بس پاتې شي دا به کانسټنټ پاتې شي اوس په دې کې سټوډنټ خبره کوم تاسو چې کوم نه اکویلیبریم کانسټنټ چې ریپرزینټ کوئ نو په کې سی هم ریپرزینټ کیږي په کې پی هم ریپرزینټ کیږي په کې ایکس هم ریپرزینټ کیږي په کې ان هم ریپرزینټ کیږي دا تاسو خو په ډیټیل سره ویلي دي دا ان ټرم اف کانسنټریشن دی ان ټرم اف پروډکټ دی ان ټرم اف مول فریکشن دی او ان ټرم اف مولز دی خیال وکړئ اوس په دې کیس کې چې کوم نه د کې پی ریلیشنز دي د کې پی د کې سی سره سره ریلیشن دی د کې پی د کې ایکس سره سره ریلیشن دی د کې پی د کې ان سره سره ریلیشن دی نو په دې کې سټوډنټ زړه ته یو اسانه طریقه خم چې دا خبره ته مې یاد وي کې دې چې تاسو بیا په ځنه ټیسټ کې هیلپ راکړي تاسو به سټوډنټ څو ګورئ د ریاکټنټ څومره مولز دي او د پروډکټ څومره مولز دي مولز اف ریاکټنټس او مولز اف پروډکټ تاسو وګورئ چې دا څومره دي د دې تاسو ډیلټا ان معلوم کړئ ډیلټا ان مطلب مولز اف پروډکټ ماینس مولز اف ریاکټنټس معلوم کړئ دا به سره د ډیلټا ان ویلیو راشي اوس د دې ډیلټا ان ویلیو سره اخلا ک ډیلټا ان ویلیو سټوډنټ پازیټیو راتلا پازیټیو مطلب بدایي چې ک پروډکټ ډیر دي د پروډکټ مولز د ریاکټنټ مولز کم دي نو په دې کیس کې به کې پی به همیشه ګریټر وي کې پی به صحیح ګریټر وي دا چانه نو کې ایکس را کړو کې ان را کړو او ک پرس کا کې سی را کړو خو کې پی به ګریټر چې دا خبره یاد وي د ډیلټا ان ویلیو کدی موږ له نیگیټیو را کړو کله به نیگیټیو راځي چې کله پروډکټ کمی ریاکټنټ سی وای نو چې کله دا نیگیټیو وا نو کې پی به کم لیکو چې دا ډیلټا ان نیگیټیو وو کې پی به سمال لیکو د چانه د کې ایکس نه د کې ان نه د کې سی نه او کچر دا ډیلټا ان د 0 برابر 0 مطلب دا چې د مولز اف ریاکټنټس ان پروډکټ سیمو نه چې سیمو نه به کې پی صحیح شاوه دا به ایکولی د کې سی سره یا د کې ایکس سره یا د کې ان سره په دې ریلیشن کې اکثره سټوډنټ ډیر زیات کنفیوز وي نه ځکه به درته لږ آسان شو کاو ایکسترا پوینټ خو چې بیا د سره دا خبره یاد وي اکویلیبریم کانسټنټ ایکسپریشن نه کې سی دا اپلیکیشن ځان سره لږ یاد ساتئ اپلیکیشنز of equilibrium constant Kc کنه دنه څه کوېسچنز راغلي هم دي فاست پیپرز کې او دا امپورټنت خبره هم ده د دوه اپلیکیشنز یاد ساتئ یو چې کوم دی یو ګوره دی وتعالى راکې پریډکشن of direction of reaction په کوم ډایرکشن کې روان وي یو چې دا خبره ستاسو سره یاد ګور سټوډنټ څه کله یو کیمیکل سیستم اکویلیبریم ته ورسیږي نه لکه کیسي خو چې موږ ولیکو نو کیسي څه شو د پروډکټ کانسنټریشن ډیوایډډ بای
the reactant concentration. Product divided by reactant concentration. مونږ وی چې دا concentration په دواړه چې کله constant شي مطلب unchanged شي سیستم باندې equilibrium ته ورسي دا مونږ equilibrium concentration وایي. اوس په دې کې یو بل فیکٹر دی دا څه کار وشو سټوډنټ چې تاسو فار ایگزامپل یو ریاکشن ویسل کې ریاکشن شروع کو دلته ریاکشن شروع شو او څه ټایم پس مطلب یو غنټه پس افټر 1 اور تاسو ابزرو کوئ چې اوس په دې ویسل کې کوم ریاکشن شروع دی فارورډ ریاکشن روان دی ریورس ریاکشن روان دی کنه ایکویلیبریم اسټابلیش شوی دی نو تاسو په دې کې لګ ریاکټنټس او لګ پروډکټس پر واخلې او د هغه ریشو به وګورئ اوس چونکه د دې ریشو ته دا علم نشته چې آیا دلته د ریاکټنټ یا د پروډکټ کانسنټریشن کانسټنټ دی کنه دی نو چې د دې نه خبر نه بیا به کیس یې نه لیکي بیا بدلته یو ټرم لیکي کیو سی وته مونږ وایو چې دا خبره ته یاد وي کیو سی ته مونږ وایو ریاکشن کوشن دې چې کوم دی دا ریاکشن کوشن دا د پریزنټیشن سیم پریزنټیشن ټو دیٹ اف کیسی QC has same mathematical form to KC دا KC سره mathematical form یو شان دی خو فرق دا دی چې KC تا کله ولي کنه دا مطلب شو چې equilibrium established دی او equilibrium چې established دی نو the forward او the backward reaction دواړه process روان دي دواړه reaction with same speed او چې کله دا QC ولي کنه QC دا ته د reaction په دوران کې in time راخسته شي خدا کې څه کوم دي unknown دي په دې کې تدا نشو ویلې چې forward reaction دی یا backward دی یا څه دی equilibrium established دی اوس په تاسو څه چل کوي په دې کې دلته به تاسو سټوډنټ دا څه کار وکړي چې تاسو به د QC ویلیو کمپیر کړئ د KC سره کمپیریزن به وکړئ د KC د ویلیو سره د دې Q درې پاسیبিলিټیز به یو د QC ویلیو چې کوم د کې دی شي چې د KC سره برابر راشي دویمه خبره کې دی شي چې د QC ویلیو د KC نه ګریټر راشي دریمه خبره کې دی شي چې د QC ویلیو د KC نه کم راشي دا درې پاسیبিলিټیز دي د سټوډنټ چې دا ته یاد وګورئ کله KC ویلیو د QC ویلیو د KC سره ایکوال راغله نو KC خو تاسو ته ایکویلیبریم وایي کنه نو چې QC د KC سره ایکوال وا نو په دې کیس کې سیستم په ایکویلیبریم کې دی او په کوم ډایرکشن کې پروسس روان دی نو په ایکویلیبریم کې both forward and backward direction with same speed روان وي کله QC ویلیو د KC نه سیوا شوی وا نو د QC ویلیو په کله سیوا راځي چې کله پروډکټ ډیر روغ شوی ریاکټنټ کمی د KC ویلیو نه به څه انسر سیوا راځي اوس به دا ویلیو را کمول غواړي او چې دا کله تر کمې KC تا نو په دې کیس کې به د ریورس ریاکشن چانسز وي نو ریورس ریاکشن به اکر کی ریورس ریاکشن will take place او کله QC ویلیو دا کم و د KC نه نه چې QC ویلیو سمال وا نه دا چې KC تر راشي نو سم براشي ریاکټنټس به کنورټ کیږي پروډکټس ته خیال وکړي چې دا ویلیو لارج شي نه په دې کیس کې چې ریاکټنټ پروډکټ ته کنورټ کیږي نو کوم ریاکشن به اکر کیږي فارورډ ریاکشن به اکر کی forward reaction will take place یو چې دا کوېسچن یاد وي دویمه کوېسچن ځان سره یاد ساتئ ګورا د بتاله د extent of reaction معلومات راکړي extent of reaction دوی خبره توایي چې equilibrium څه ټایم establish شوی دی ما چې څنګه گرافس ډرا کړیو په هغه گرافس کې چې کوم نه نو equilibrium څه ټایم راغی آیا reactants کم او پروډکټ ډیرو equilibrium establish دی دا کیس دی کنه د reactants او د پروډکټ مقدار equal دی equilibrium establish دی کنه د reactant مقدار ډیر دی د پروډکټ مقدار کم دی equilibrium establish دی لکه دا ګور دی کیس کې دا reactants دي کنه دا پروډکټ دی دا reactant شو دا پروډکټ دی دا reactant شو دا پروډکټ دی equilibrium system establish دی آیا د reactants مقدار کم دی د پروډکټ مقدار سیوا دی د equilibrium په ټایم کې کله reactant مقدار د پروډکټ مقدار سره کم دی سیم دی کله reactant مقدار ډیر دی د پروډکټ مقدار کم دی equilibrium څه ټایم establish شوی دی نو د KC ویډیو تعالی د دې خبره هیلپ راکړي نو دا ګوره یادوي درې خبرې دي یا خو بتا ته وای چې د KC ویډیو دا ویری لارج دا الفاظ به تاسو استعمال شي ویری لارج مطلب 10 to the power 30 په پیسن کې ویډیو راکړي 10 to 25 ویډیو راکړي and so on
چکله د کیسی ویلو ډیره زیاته لارج او سټوډنټ د دې خبره به دا مطلب ګوره کیسی څه شه دی دا د پروډکټ او ریاکټنټ ریشو اوس کله به د انسر لارج راځي چې کله پروډکټ ډیر سی وای او پروډکټ چې کله ډیر سی واو نو د دې دا مطلب شو چې ګراف په دې طرز باندې دی پروډکټ مقدار لارج دی ریاکټنټ کم دی نو ګراف به دا صحیح وي د دې خبره د پاره او په عربی کې به دا سی وای چې کله پروډکټ زیات او ریاکټنټ ختم شوی تقریبا نو تاسو به دا سی وای forward reaction occur to large extent forward reaction occur to large extent forward reaction زیاده د large extent پورې occur شوی دی او یا د بل طرف سره شاباس forward reaction nearly goes to completion forward reaction تقریبا complete کېدو والا دی نو reaction به complete کیږي نو forward یا به stop کیږي خو نه خو زیو باران دی باران ډیر زیات وشو څومره باران وشو هر څه یې وړي نو د دې خدا مطلب نشو چې باران هر څه وړي هیڅ شی نه دی وړي خو زیو د دې دا مطلب باران ډیر زیات شوی دی نو همدا قشان کیس دا دی فارورډ ریاکشن نیرلی گوز ټو کمپلیشن مطلب دا شو چې څومره ریاکټنټس نو ریاکټنټس اول ډیر زیاتو خو چې کله ایکویلیبریم اسټابلیش کړه نو ریاکټنټ ډیر کم شوی کا خیال وکړي فارورډ ریاکشن گوز ټو کمپلیشن د دې ودا مطلب وي دویم کیس کله کیسی ویډیو تا ته وی چې ډیره زیاته سمال ده ډیره کم ده 10 to the power -30 -35 -25 د دې خبره وځي څه مطلب وي د دې ودا مطلب وي کیسی ویډیو په کله ډیره سمال راځي چې کله پروډکټ چې کم نه کم وي ریاکټنټ سی وای ایکویلیبریم چې په دې فارم کې د دې لپاره به ګراف داسې ډرا کو او یاد ساتئ شاباس د دې خبره مطلب بداوي چې فارورډ ریاکشن اکر ټو سمال ایکسټنټ forward reaction occur to small extent forward reaction چې کوم نه دا لک شوی او به equilibrium ډیر زر establish شوی دی equilibrium is established soon equilibrium is established equilibrium چې کوم نه دا ډیر زر establish شوی دی چې دا خبره یاد دی او چې کله the third one the Kc value دا approximately equal to 1 وا when Kc is approximately equal to 1 نو د دې دا مطلب شو چې د ریاکټنټ د پروډکټ مقدار تقریبا سیم دی 50% پورې چې کوم د فارورډ ریاکشن اکر شوی دی چې په دې ټایپ کیسز باندې سټوډنټس تاسو بیا پوهیږئ اوس به سټوډنټس چې یونټس ته یاد وي یونټس د چا د کې پی او د کې سی چې د کې پی او د کې سی یونټ باندې بیا پوهیږئ ګوره دا یونټ به تاسو څنګه وباسئ زه د ایگزامپل لیکم فار ایگزامپل زموږ سره یو کیس راغی لکه n2 + 3h2 to give 2nh3 په دې کې تاسو ته د kp یونټ څه دی یونټ اف kp تاسو معلوم کړئ نو ګوره kp سټوډنټ تاسو کلم لیکئ نو څنګه لیکئ نو ګوره موږ لیکو پریشر اف امونیا 4 to the power به 2 لیکو خیال وکړئ partial pressure of ammonia power بسولې کو 2 divided by reactants ولې کو نو دلته partial pressure یو وی د نایټروجن نو د n2 power سره راغی 1 راغی د هایدروجن power سره راغی pressure of hydrogen to the power 3 براشي خیال وکړئ pressure of hydrogen to the power 3 اوس اور اسانه طریقه تاسو کوم دلته کې د pressure یونټ ولیکئ atm to the power 2 divided by یو atm دا دی او atm to the power 3 دا دی دا بشي atm to the power 1 + 3 نو 4 کنه اوس په دې کې 2 اټماسفیر د دې د 2 اټماسفیر سره کینسل شو دلته 100 پاتې شو دلته atm to the power 2 پاتې شو خیال وکړئ او یا چې دا بر منګولې کو نو atm - 2 دا چې کوم دې زموږ سره د kp یونټ براسي او هم د قشنت د kc دی خو البته د پریشر د atm په ځای باندې د کانسنټریشن یونټ لیکو مول پر ډیم کیوب لیکو سبا لیکو مول پر ډیم کیوب لکه اوس فار ایگزامپل سره د لپاره د kc یونټ وایم یونټ اف kc now unit of kc چې موږ لیکو نو ګوره kc is equal to now concentration of products به ولیکو now product NH3 دی power به 2 شي خیال وکړئ divided by یو concentration دا شو n2 او دا چې کوم دی hydrogen concentration to the power 3 راغی په دې کې ګوره دا دوه concentration دلته یو او یو د دنه کینسل شو 1 over concentration 2 پاتې شو سکوير پاتې شو خیال وکړئ 1 over concentration unit څه دی mole per dm cube دی کنه mole per dm cube خدا د هول سکوير دی اوس هول سکوير مطلب چې دا مول سکوير شو او دا dm6 شو خیال وکړئ دا چې زبر او خېجو دا به شي dm6 او پر مول سکوير نو چې دا kc او د kp یونټ تاسو وسته شي اوس راځو امپورټنت خبره د سټوډنټس دا ټاپک چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنت وي
Lechulier principle. Lechulier principle, students, Lechulier principle څه دی؟ Lechulier principle او ډیر آسان هم دي students. ها Lechulier principle. Lechulier principle موږ ته دا وایي چې آیا یو سیستم په اکویلیبریم کې نه دا موږ ډیسټرب کولای شو کنه شو ډیسټرب کولای. نو چې دا خبره ته یاد وي چې کله یو سیستم at equilibrium دا په اکویلیبریم کې وي نو کله دا اکویلیبریم ستاسو لپاره نقصان کوي نو دا ته ډیسټرب کولای شي کین بي ډیسټرب دا تاسو ډیسټرب کولای شي د لیچیټیر پرنسپل یوز موږ د دې مطلب لپاره کوو لکه څنګه ځکه کوم فار ایگزامپل موږ چې کوم دی انډستری د پاره کې موږ نایټروجن هایدروجن ریاکټو امونیا روغو اوس زموږ لپاره فائدہ دا ده چې موږ څومره ډیر امونیا روغو وکنه او هغه موږ مارکیټ ته وباسو نو څه وشي دا زموږ لپاره فائدہ وکړي دلته موږ ته ایشو دا ده چې کوم امونیا روغيږي نو دغه امونیا مالیکول یو بل سره په خپل کې نه بیا څه کېږي ریاکټ کېږي او دا کنورټ کېږي واپس ریاکټنټس ته د دې خبره سره دا امونیا چې کله دا واپس کېږي نو ګوره موږ ته بیا لارج اماونټ نه ملاويږي که خیال وکړو موږ ته بس مال اماونټ ملاويږي دا زموږ تاوان دی لیچیټیر موږ د دې مسلې حل راځي لیچیټیر دا وایي چې دا سیستم ډیسټرب کولای شي تو کوشش وکړه دا ریورسیبل ریاکشن پدې ځکه څنګه دا ډیسټرب کا او دا پروسس دا سری حساب چې دا سیستم نوی اکویلیبریم اسټابلیش کولو کوشش کوي او د دې کوم نه په فارورډ ډایرکشن کې لاړ شي دا د ډیر امونیا میلاو شي او بیا یې ځان له خرڅ کا اصل کې دا فائدہ خبره ده کوم کله نه کله چې کوم نه باغ نه می خیر مطلب پر ریورس کېدو کې هم خیاري مونږ به ریورس ریاکشن چې کوم نه هم سپیډ اپ کولای شو دا سټوډنټس لیچیټیر پرنسپل اصل کې د څه مطلب لپاره دی لیچیټیر پرنسپل دا وایي چې یو سیستم په اکویلیبریم کې دی او ته ډیسټرب کول غواړي نه ته د اکویلیبریم سیستم چې کوم نه څه کولای شي ډیسټرب کولای شي او سټوډنټ د سټیټمنټ څه دی د سټیټمنټ دا دی چې وین ا سیستم at equilibrium when a system at equilibrium your system ne da system sara pa equilibrium ke de is subjected to some stress to bole ke da system ta cha kam jano da ta sako subjected to some stress de ta stress ta khama ka matlab ta cha kam jano koshish ho ka ta stress paida ka da system ki stress sang paida ki aage la khabar da razu خو څه چل بوشي its equilibrium is disturbed the equilibrium but disturb شي its equilibrium is disturbed the equilibrium disturb ko and the system will try to re-establish a new equilibrium and the system tries to re-establish the system जो करने लगा उस कोशिश की tries to re-establish a new equilibrium re-establish a new equilibrium देखो तो ये new equilibrium the establish के लिए कोशिश की to overcome the applied stress چې دا تا چې کوم سټرس پیدا کړی دی نو هغه باندې د قابو راوړي چې دا هغه مقابله وکړي لیچیټیر پرنسپل موږ ته دا خبره کوي اوس د دې ځکه چې تاسو پته دا سټرس موږ څنګه پیدا کولای شو درې خبرې یاد ساتئ چینج ان کانسنټریشن چې درته یاد وي دویمه خبره چینج ان پریشر چې یاد وي چینج ان پریشر او دریمه خبره چینج ان ټمپریچر چینج ان ټمپریچر سټوډنټس دا درې چینجز چې کله موږ راولو د دې سره به اکویلیبریم ډیسټرب کیږي چې دا خبره یاد وي کیټالیست ورکړل سټوډنټ هو کیټالیست څنګه نه هغه اکویلیبریم نه ډیسټرب کوي هغه هیلپ دا کوي چې اکویلیبریم سره اسټابلیش شي مطلب فارورډ او بیکورډ ریاکشن دواړه څنګه نه شي پس مطلب دا هغه سپیډ سیوا کی البته اکویلیبریم کوم ډیسټرب کوو د اکویلیبریم ډیسټرب کېدو لپاره به دا درې خبرې چې کوم نه دا به پکار وي نو دې چې کوم نه د اکویلیبریم ډیسټرب کوي د لیچیټر پرنسپل دا اوس څنګه دا چینج او اکویلیبریم ډیسټرب کوي اولنې کانسنټریشن वो रेस्टोरेंट सादा खबर को रिएक्टेंट्स दी दा कन्वर्ट की प्रोडक्ट्स था क्लियर शो कचर त तासो द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन सकड़ो सेवा कड़ो दाम डेर कड़ो ता नवी रिएक्टेंट्स वर वाचव न चन्ने में रिएक्टेंट वर वाचव नो अन्ने में एक्स्ट्रा रिएक्टेंट अगा वो सके अगा जी प्रोडक्ट त मदद लो कोशिश कई चल का मतलब प्रोडक्ट त कन्वर्ट शी न चकले ता रिएक्टेंट सेवा कड़ो अब या द दी बुलंद आजाद चकत तैयार प्रोडक्ट लगा जेना रा कम की द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दे कम को په دې دواړه کیس کې چې کوم نه اوس بس کېږي ګوره پروډکټ یا کم کړي یا د داسې وا کړي ریاکشن به کم خو د زی فارورډ ته وځي نو فارورډ ریاکشن به دې ځکه فیور کیږي فارورډ ریاکشن به اگر کی دا خبره ته په عربی کې داسې کولای شي په عربی کې دا خو په ساده پښتو کې شو چې فارورډ ریاکشن اگر کیږي وکړي ډیر کو دې کم کو دا وته د وای اکویلیبریم شیفت ټو رائټ ساید اکویلیبریم شیفت ټو رائټ ساید
اکویلیبریم بسرون دا رائټ سایډ ته ځي. څه مطلب د خبرې چې کته د ډیر په د کم او سیستم چې ځان برابرې واپس نو سیستم اول کم طرف ته ځي دا رائټ سایډ ته لاړ شي. ها د دې الټا تاسو وایي کپرز کته د ریएक्टेंस مقدار کم کی او یا پروډکټ د سیوا کړه نه بدې کیس کې بہت څه چل کیږي د ډیر کو د را کم هو نو ښکار خبر دا اوس په ریورس ریएक्शन چانسز بشي په دې ځای کې نه دا ریएक्शन په ریورس ډایرکشن کې زی ریورس ریएक्शन ویل اگر او یا بل خبره د سی وکي چې اکویلیبریم شفت ټو لیفت ساید اکویلیبریم چې کوم نه دا کم خاطر لاړ شي دا به لیفت ساید ته لاړ شي. سټوډنټس سمپل کیس ته ډیر مشکل نه دی د دې لپاره په سلیبس کې چې کوم نه ورکړی دی چې هیبرس پروسس باندې خبرې وکړي. هیبرس پروسس نه هیبر پروسس چې تاسو کنه د دې چیټیر پرنسپل لپاره اگزامپل اخلي تاسو. هیبر پروسس د امونیا د پریپریشن لپاره د سټوډنټس نایټروجن پلس هایدروجن د مونږ ریاکټ کوو د امونیا روغي. البته د سره ته دام لیکل شي چې دلته سره هیټ هم پیدا کیږي ایکزوترمیک ریاکشن 92 کیلو جول تعالی چې کوم نه د انرژي هم راغی. و چې کله زړه دا کانسنټریشن فیکټر سټډیو کوم نه زما سچل کوم نو ګوره کته چې امونیا ډیرول غواړم امونیا به څنګه ډیره فارورډ ریاکشن به سپیډ اپ کول غواړي او فارورډ ریاکشن چې سپیډ اپ کیسه چل بګي نو نایټروجن وی د کانسنټریشن سیوا کا د سره نشتا د هایدروجن کانسنټریشن خیر د سیوا کا ته چې یو ریاکشن هم سیوا کې نو نمبر اف کولیجنز به سیوا کی د هغه سره ریاکشن په فارورډ ډایرکشن کې زی او یا که دیم نه ریاکشنز نشتا نه د دې جن امونیا را کم کا او بو ته واچوا فریز کا او امونیا دغه نه واخله د امونیا کانسنټریشن څخه دا ډیکریز کا کم کا نو په دې کیس کې بس ټون سچل کېږي په دې کې یو فارورډ ریاکشن بس سپیډ اپ شي کده سیوای چې فارورډ ریاکشن اکر شو کدا خبر ده چې اکویلیبریم شفت شو کم سایډ تا رائټ سایډ دا equilibrium shift to right side equilibrium shift to right side मतलब forward reaction बस इसी favor बसी more product बाहर रोक शी more product is formed अब का स्टूडेंट्स द देता सो रिवर्स कारो को मतलब नाइट्रोजन हम कम को या हाइड्रोजन कम को या अमोनिया से वाकड़ा بیا خبره چرته زی لیفت سایډ ته د صرف د کانسنټریشن خبره ما وکړه دا افیکټ اف کانسنټریشن چې دا سره یاد وي. دویم کیس افیکټ اف پریشر موږ چې کوم د سټوډنټس آیا چې پریشر چینج کوڅه چل بکی د پریشر د لپاره دا خبره ځان سره یاد ساتئ یو هغه ریاکشن به چې کوم نه افیکټ کیږي چې کوم په گیشیا سټیټ کې وي گیشیا سټیټ ریاکشنز چې دا درته یاد وي د پریشر سره به یو دا ټایپ ریاکشن افیکټ کی. دویمه خبره سټوډنټ یاد ساتئ چې په کوم ځای کې چینج ان نمبر اف مولز چې کوم دی دا د 0 برابر نه مطلب چې د ریاکټنټس مولز ډیری د پروډکټ کمی یا د پروډکټ ډیری د ریاکټنټ کمی خو چې د څه نه سټوډنټس مولز اف ریاکټنټس به ایکوالي د مولز اف پروډکټ سره دا کیس چې کوم نه دا باندې افیکټ کی په دې کیس کې ډلټا ان د 0 برابر دی چې دا خبره سره سټوډنټس یادوي. لکه زموږ خبره غرض دا دی چې کپرس کې دا سی ولیکم چې A دی A او پلس B دی او د دنه چې کوم دی نو 2C روغ شوی دی آیا دلته به دا کیس به د پریشر سره افیکټ کېدی شي یا نشي دا به نه افیکټ کېږي سټوډنټ ځکه چې دا 1 مول دا دی 1 مول دا دی نو 2 مول چې کوم دی ریاکټنټ شو باندې چې 2 مول پروډکټ دی نمبر اف مولز د ریاکټنټس او د پروډکټ سیم دي نه دا به نټ افیکټډ کیس وي چې دا خبره زیات تاسو سره په ذهن کې موجود وي. البته آیا دا سیستم کا څه افیکټ کوم د پریشر سره نه دا افیکټ کولای شم کنه شم نو کدل ته زه وګورم 1 + 3 نو دا 4 مولز دي او په پروډکټ کې 2 مولز دي مطلب د ریاکټنټ مولز او د پروډکټ مول ایکوال نه دي نه چې ایکوال نه دي سټوډنټ په دې ځکه کې موږ د پریشر افیکټ ویلې شو. و د پریشر افیکټ وایو څنګه وایي نه زیات دا ډېر سمپل خبره ده کتا سو وای چې موږ پریشر سیوا کو ریاکشن به کم خاصي نه چې تکله پریشر سیوا کې ریاکشن به هغه طرف لذي په کم طرف چې والیوم کمیږي او والیوم به زیات کم طرف ته کمیږي چې په کم سایډ نمبر اف مولز کمیږي مولز کمیدل مطلب به والیوم کمیدل نو دا د بوایلز لا چې کله په ګیس باندې پریشر ډیره سیوا کې دا به والیوم کې ډیکریز راځي نه چې کله یو سیستم په ایکویلیبریم کې وو او دا ویل چې زه په د پریشر سیوا کما نه چې پریشر په سیوا کې نو ریاکشن به کم خاصي هغه سایډ ته به کم خاصي والیوم کمیږي والیوم کم خوا کمیږي کم طرف چې نمبر اف مولز کمیږي او کله دې ته الټا خبره وکړه ته زه پریشر کمو نه چې پریشر کمې ده دا مطلب شو چې والیوم به سیوا کیږي ریاکشن به هغه طرف لذي والیوم به زیات کم خوا سیوا کیږي کم طرف چې نمبر اف مول سیوا کیږي نه ایکویلیبریم په دې طریقه ډسټرب کیږي لکه راځي ته ایگزامپل دلته کې وایي ځلې کې مګوره N2 + 3H2 to give 2NH3 دا خبره وشوه کلیر شو اوس یې دلته موږ راځي افیکټ اف پریشر وایو چې دا پریشر سره موږ انکریز یا ډیکریز راوړو چل بس کیږي. نایټروجن 1 مول دی هایدروجن 3 مول دی ټوټل دلته 4 مولز دي د 4 مولز مطلب به 4 والیوم
او په پروډکټ چې کوم دی 2 مول دی د 2 مول مطلب به 2 والیوم او سوچ کوئ په فارورډ ریاکشن په کیس کې د 4 والیوم نه 2 والیوم روغيږي مطلب والیوم ډیکریز شوی په فارورډ کیس کې په ریورس کیس کې د 2 نه 4 والیوم روغيږي په والیوم کې انکریز راغلی دی اوس که تاسو په دې ځای کې پریشر سیوا کوئ څه چل بکیږي نو سټوډنټس ما وی چې پریشر کې سیوا کوو ریاکشن به هغه طرف لږی چې والیوم کمیږي اوس والیوم دلته کم خوا کم شوی دی په فارورډ کیس کې کم شوی دی 4 نه 2 روغ شوی نو دا سیستم چې کوم نه دا په فارورډ ډایریکشن ته ځي خو سټوډنټس موږ چې کله د یو اگزامپل یا خبر وکړو هغه د سټوډنټانو د هر ریاکشن لپاره به یاد کی دی بیا د سی وای چې ته پریشر سیوا کې نو فارورډ ریاکشن وکړي زوی دا په هر ټایم کې داسې نه تاسو به سیستم ته ګورئ د هغه سیستم مطابق به خبره کوي ته چې پریشر سیوا کې ریاکشن به هغه طرف لږی چې کم والیوم کمیږي مطلب مولز کمیږي ما چې کوم اگزامپل اخر په دې کې فارورډ ریاکشن کې والیوم کمیږي نو ځکه به زوی ما چې دا فارورډ ډایریکشن کې اگر کیږي که زوی ما چې پروډکټ کمیږي پریشر کمیږي اوس کومه پریشر کمو د سیستم نه نو څه چل بکیږي ریاکشن به هغه طرف لږی چې والیوم سیوا کیږي والیوم کم خو سیوا شوی ریورس ریاکشن کې سیوا شوی دی نو دا زما سره څه شو افیکټ اف پریشر شو ډیر سمپل کیس دی په دې کې چې کوم دي دومره مشکل څه نه دریم کیس افیکټ اف ټمپریچر د ټمپریچر سره چې کله مونږه اکویلیبریم ډیسټرب کوو نو څنګه ډیسټرب کوو افیکټ اف ټمپریچر ګور سټوډنټس هر یو ریاکشن چې تعالی راکړي نو هغه یا اگزوترمیک یا انډوترمیک مطلب یو ریاکشن به کوم دی یو سټپ اف اگزو یو به انډو لکه دلته چې ما کوم اگزامپل لیکلې په دې کیس کې سټوډنټ تاسو وګورئ نایټروجن هایدروجن ریاکشن امونیا روغ شوی دا اند د امونیا سره سره هیټ هم پیدا شوی هیټ پیدا شوی مطلب چې دا فارورډ ریاکشن زموږ سره شو اگزوترمیک شو فارورډ ریاکشن سره اگزوترمیک N2 plus 3H2 to give 2NH3 2NH3 اوس د ګورې د اگزوترمیک ریاکشن شو کول چې مونږ کو داسې کو د امونیا سره ته ډایرکټ لیکلی شي پلس هیټ دا هم د څه پریزنټ کولای شي کله چې نه پریزنټ کې او ته ورته دمه کې دمه مطلب دلته تا کامه کې سټاپ کې دم ایسا واخلې چې ته نایټروجن او هایدروجن ریاکشن شو امونیا روغ شو داسې ته د سا واخلي نو بیا بدلته چې ساده واخذ بیا ډیلټا اچ کم نه ورکه او دا په نیگیټیو ساين سره شو کې 92 کیلو جول پر مول دا د مسله فارورډ ریاکشن د سټوډنټس دلته اگزوترمیک او یا په دې کوېسچن په سټیټمنټ کې لیکلي چې فار د گیون اگزوترمیک ریاکشن چې په سټیټمنټ کې لیکلي فار د گیون اگزوترمیک مطلب فارورډ ریاکشن اگزوترمیک دی که په سټیټمنټ کې لیکلي فار د گیون انډوترمیک ریاکشن نو پوښتنه چې فارورډ ریاکشن به انډوترمیک دی او سټوډنټ په دې کیس کې چې کم دی نو سکیږي امونیا چې کله روغيږي د سره دا هیټ هم پیدا شوی مطلب دا دی چې فارورډ ریاکشن سره اگزوترمیک دی البته کوم دی امونیا دا هیټ واپس ورکو نه دا بیا ریورس کیږي نه بیکورډ ریاکشن سټوډنټ سره انډوترمیک دی نه ته په کوېسچن کې په ایکویشن ځان ورسې چې اگزوترمیک کم سټپ دی او انډوترمیک کم سټپ دی چې په دې ځان ورسې بیا نه بیا مخ کې خبره سیمپلی ته چې کله ګوره ټمپریچر سیوا کې نو ښکارا خبر دا سیستم بستانه هیټ ابزار کوي چې ټمپریچر سیوا کې سیستم به هیټ ابزار کوي هیټ ابزار کول مطلب انډوترمیک ریاکشن نه په دې کیس کې به انډوترمیک ریاکشن سپیډ اپ کیږي البته چې تکله ټمپریچر کمې نه سیستم نه چې ټمپریچر کمې د دې مطلب دا شو چې سیستم به هیټ ریلیز کوي او سیستم چې کله هیټ ریلیز کوي نو دا اگزوترمیک کیس شو نه زیاده دا خبره یاد ساته لکه اوس ځکه به زم چې امونیا د ډیر روغ شي نه امونیا به څنګه ډیر روغ ما نو ګوره فارورډ ریاکشن چې کم کیږي امونیا چې روغيږي هغه خو اگزوترمیک دی د دې دا مطلب شو چې په دې کیس کې ټمپریچر کم نو چې ټمپریچر کم نو ریاکشن به کم خواته لاړ شي فارورډ ډایریکشن ته لاړ شي اکویلیبریم به کم خواته شفت شي رائټ سایډ ته شفت شي از یو پروډکټ به ډیر روغيږي کله به روغيږي مور پروډکټ از فارمډ ډیر پروډکټ به روغيږي کدا خبر سره یاد شاباس البته کدا زه الټا ویم کله چې ټمپریچر سیوا کو نو چې ټمپریچر سیوا کوم د دې دا مطلب شو چې سیستم ته هیټ پرووایډ کوم او سیستم ته چې ما هیټ پرووایډ کاو نو اوس به دا هیټ چې امونیا ته ملاويږي زیاده په ماپ سره ریورس کیږي ځکه چې انډوترمیک ریاکشن دلته په دې کې ریورسیبل دی نو چې ټمپریچر سیوا کوم نو څه چل بکیږي د ور ریورس ریاکشن به فیور کوي ریورس ریاکشن آکر یا اکویلیبریم به کم خواته شفت کیږي لیفت سایډ ته به شفت کیږي امید ده ان شاء الله چې بل شیډیر پرنسپل باندې ورسېدلی دومره مشکل هم نه دی آسان دی زه تاسو په بوک کې چې کوم دی نو په بوک کې په ایکسرسایز کې پدې کې یو دوا لانګ کوېسچنز دي چې تاسو د پریشر د سیوا کېدو افیکټ سټډي کوي د پریشر د کمیدو مطلب د چینج ان پریشر راولم سیستم به کوم خواته یو په دې باندې یو کوېسچن دی دا شان د ټمپریچر سره دی زه په دې کې زه یو بل اگزامپل اخلم په انډستری نه کانټیکټ پروسس علم کانټیکټ پروسس
کانټیکټ پروسس چې کوم دی دا د څه لپاره دی دا د H2SO4 پریپریشن لپاره دی سلفیوریک ایسډ پریپس لپاره دی چې یاد وي اوس سټوډنټس مونږ چې کله سلفیوریک ایسډ روغو څنګه روغو ګوره مونږ داسې کار وکړو د آیرن یو اور دی مونږ د آیرن فایرایټ وایو APAS داغه مونږ اکسیډیشن وکړو داغه چې مونږ اکسیډیشن وکړو آیرن جدا شي سلفر ډای اکساید جدا شي پاور ان سټیپ کې په سیکنډ سټیپ کې زیات دا SO2 ګیس مونږ راوالو د دې SO2 بیا مونږ کو اکسیډیشن د مونږ کنورټ کو SO3 ته البته چې کله دا ز بیلانس کوم نو دا به 2SO2 + O2 بیا 2SO3 بشي اوس په دې کیس کې چې کله دا SO3 روغيږي ځو نه دا SO3 ورانه کې دا مونږ په ریورس کیږي او چې کله دا مونږ SO3 واخلو نو دا SO3 په نیکسټ سټیپ کې SO3 په نیکسټ سټیپ کې دا مونږ په واټر کې ډیزالو کو دا د روغ شي H2SO4 دا سلفیوریک ایسډ زیو پریپریشن د کانټیکټ پروسس دی په دې کانټیکټ پروسس کې د سلفیوریک ایسډ پریپریشن په دې کې چې دا کم سیکنډ سټیپ دی ځو نه دا سیکنډ سټیپ ریورسیبل دی که خیال وکړئ دا سټیپ سره ریورسیبل دی اوس اسی خبره کوم آیا دا ریاکشن چې کله ریورس کیږي نو د ریورسیبিলিټي سره به زمونږ د سلفیوریک ایسډ په مقدار باندې اثر پریوزي کنه پریوزي ښکارا خبره ده چې کله کله ریورس کیږي نو د ریورس کیږي نو دلته به SO3 مقدار کمیږي د چې کمیږي څومره نه دومره به H2SO4 موږ کم مقدار اخلو چې کم مقدار زیات اخلو نو موږ په انډستری کې څه کو لاس کو تاوان وکړو د دې لپاره چې کوم دی شیټ موږ دا مشوره راکړه چې تاسو دا اکویلیبریم چې کوم دا ډیسټرب کړئ کوشش وکړئ چې دا ریورس نشي به تاسو چې تاسو لارج اماونت اف H2SO4 واخلئ زه اوس وايي چې چل وکاو شابه د شیټ پرنسپل استعمال کړئ او ډیر SO3 بسنګ اخلو ډیر H2SO4 بسنګ ها نیټ ریاکشن بدای 2SO2 + O2 to give 2SO3 او فارورډ ریاکشن چې کومه دا ایکزوترمیک دی شاباس نو اوس په دې کې باندې تاسو اټمپټ وکړئ خپل د کنسنټریشن سره چل کو د پریشر سره چل کو ټمپریچر سره زه تاسو پوي کله چې موږ د SO2 مقدار سیوا کو د کنسنټریشن کې انکریز راولو یا د اکسیجن کنسنټریشن سیوا کو یا تیار SO3 چې روغي کې هغه دغه څه نه لري کو SO3 کمو په دې درې کیسز کې وځي ریاکشن په کوم ډایرکشن کې زی په فارورډ کې نو فارورډ ریاکشن به فیور کیږي یا ایکویلیبریم به شفت کیږي ستا رائټ سایډ ته یا تو ډیر SO3 اخسته شي یو کیس دا د کنسنټریشن شو دویم د پریشر د لپاره وسه چل کو موږ به چینج ان والیوم ته وګورو دلته 2 مولز + 1 3 مولز دي 3 مولز مطلب 3 والیوم په پروډکټ کې 2 والیوم دي زیو په فارورډ کیس کې په والیوم کې کمی راغلی خیال وکړئ نو که پریشر موږ سیوا کوو نو ریاکشن به هغه طرف لږی چې والیوم کمیږي والیوم دلته په فارورډ کیس کې کمیږي نو فارورډ ریاکشن د فیور کیږي او دا شان د ټمپریچر سره څه چلو شاباسه نو فارورډ ریاکشن کې خیال وکړئ د پروډکټ سره هیټ پیدا شوه دی ګوره اکثر سټوډنټس وایي چې پلس هیټ دا اندوترمیک نه زیو دا د ریاکټنټ په تور یوز شي دی ریاکټنټ یا لکه مطلب SO3 سره دی روغ دی خیال وکړئ دا به بیا د SO3 سره د ریاکټنټ کار کوي دا دواړه ریاکټ کیږي دا څه راځي بیا نزدیک په دې کې فارورډ ریاکشن ایکزوترمیک دی چې ایکزوترمیک دی نو کوم په ټمپریچر کې ډیکریز راولو نو کوم ریاکشن بکیږي ایکزوترمیک مطلب چې ریاکشن به کم خواته سي دلته په دې एग्जांपल کې په فارورډ ریاکشن کې اکر کیږي نو دا زموږ سره شو د چیک دیر پرنسپل سټوډنټ زموږ نوې ټاپک شو کامن آین افیکټ کامن آین افیکټ د کامن آین افیکټ څه کوم دی د دې مطلب سره اول په مطلب ځان پوي کو لګرا ایکسټند کو بیا کوېسچن درازو ګور سټوډنټ دا څه کیس وشو چې فار ایگزامپل یو سبستانس دی او دا سبستانس کوم دی په واټر کې ډیزال دی په واټر کې ډیزال دی لکه زه به وایم فار ایگزامپل چې x + او y - x y دا یو سبستانس دا موږ واټر دی اډ کړو دا په واټر کې په ډیزال فارم کې دی x + فارم کې y - فارم اوس سټوډنټس زمونږه ضرورت دا دی چې موږ دا x آینز او y آینز د یو بل سره کمباین کو او دا موږ د انسالوبل فارم ته راوړو دا x + او y - یو ځای کول دی او دلته x y جمع کول دی مطلب دا شو چې د دې سبستانس دا سالوبیلیټي چې کومه ده دا سړي دا کمول دي د سالوبل فارم نه د انسالوبل فارم ته ریورس کول دي د خبر دا سټوډنټس مو سوایو شه د سبا ذریعہ باندې نه د موږ یو سبستانس اډ کو د بهر نه یو بل مو د سترونګ الکترولایټ اډ کو کوشش به دا کوو چې دا دویم چې کوم سپیشي دلته موږ اډ کو پاره کې یا دا آین وی یا پکې دا آین وی چې کم از کم یو آین پکې کامن وی لکه زه اوس لیکم فار ایگزامپل دلته موږ XZ یو سبستانس ورواچو XZ x + z -
چدا ورته 8 کو اوس په دې ځای کې باندې زد عین کا تاسو ګورئ نه دا دلته کې شته مخکنه کامن دی دا د کانسنټریشن په سیوا کیږي نه د ایکس عین د موږ دلته کامن عین وایو د کامن عین په ذریعہ باندې کامن عین مقدار په سیوا کولو په بیس یو پروسس ریورس کول د سالبل فارم نه سبستانس ان سالبل فارم ته کنورټ کول د پروسس ته موږ کامن عین افیکټ وایو ټو سپریس یا ټو ډیکریز to suppress یا decrease the solubility of an electrolyte راځي د یو electrolyte solubility کمو suppress کو د decrease کو د څه په ذریعہ باندې by the addition of other strong electrolyte by the addition of other strong electrolyte دغه موږ یو بل strong electrolyte اډ کو البته دا کوم strong electrolyte چې موږ ته اډ کو دا strong لفظ موږ ولې یوز کو د دې لپاره چې اصل تاسو دا ونه وایي چې لکه موږ ته کله ایکس واي ایکس زد 8 کو نو دا ایکس زد به کوم نه اصل نه چې لکه دا ایکس د زد سره کمباین شي زه د زد سره باندې کمباین کیږي دا دویم سترونګ الیکټرولایټ وي دای به واپس یو ځای کیږي نه دا آین زیرو وي اوس بس لکه دا چې سترونګ الیکټرولایټ موږ 8 کو having a common ion په دې دواړو کې چې کوم نه نسوي چې یو آین کامن وي د خبره ته موږ یو کامن آین افیکټ وایي it's called common ion effect دا common ion effect دی students for example چې NaCl دی د water کې dissolve دی په sodium ion form کې chloride ion form کې دا د دې form نه چې کوم دی د soluble form نه د insoluble form ته reverse کول دی دا reverse کول دی داسې یو کیس دویم کیس students potassium chlorate د KClO3 د dissolve دی K plus ion ClO3 minus ion د چې کوم دینه دا ion یو ځای کول دي واپس د دې insoluble د فارم ته کنورټ کول دي مطلب دا پروسس کار کول دي دلته potassium chlorate والا دریم کې سټوډنټ H2S نه دا dissolve دی هایدروجن ion دی پلس سلفاید ion دی د دې ion څخه کوم دا ions واپس کمباین کول دي دا insoluble فارم ته دا سری ورس کول دي سلورم کیس امونیم هایدروکساید دی دا امونیم هایدروکساید ډیزالو دی امونیم آین دی او هایدروکسل آین دی سټوډنټ دا آین څخه کوم دی واپس کمباین کو د دې انسالبل فارم ته کنورټ کو شاباس د کامن آین په ذریعہ باندې مطلب موږ بدلته یو سبستانس سیټ کو پای کې دلته یو آین کامن دی دلته یو آین کامن نه دا یاد ساتئ چې کیو لپاره کله چې موږ د NaCl پیوریفیکیشن کوو لکه دا NaCl په اوبو کې ډیزالو دی نو راځي ته موږ یو سترونګ الیکټرولایټ سو کې کو نه ته موږ HCl اډ کو کله چې دا موږ HCl اډ کو هایدروجن آین کلوراید آین اوس که تاسو وګورئ سټوډنټ نو مخکې دلته کلوراید آین نو خو چې کله موږ HCl اډ کړو HCl کې د کلوراید آین د ایډیشن نو شو سره د کلوراید آین کانسنټریشن سیوا شو چې سیوا شو نو د دې ریاکشن چانسز شي سیوا بشلی شي ډیر پرنسپل دی تاسو د کلوراید آین کانسنټریشن ډیر چې دا ډیر په د ریورس ریاکشن چانس بشي نه دی بس کېږي شاباس دی به د انسالبل فارم ته کنورټ کېږي نه په دې ځکه کې به کلوراید آین پلس سوډیم آین د یوز شي NaCl ته کنورټ شي دا پروسس به اکمپلیش نو چې تاسو به د MCQs یاد وي چې دا پیوریفیکیشن اف کامن سالت چې مونږ کله کوو نه دا په کم پروسس کوو نه دا په کامن آین افیکټ کوو او زه د دې پیوریفیکیشن په دوران کې مونږ سترونګ الیکټرولایټ سي اډ کو مثال HCl هم اډ کا ها تاسو سترونګ الیکټرولایټ اډ کې هر څه اډ کوو خو چې دا آینز پکې کم از کم یو آین پکې کامن وي پوټاشیم کلوریټ د یا پدې کې چې کله پوټاشیم کلوریټ آینز دي راځي ته یو سبستانس اډ کو سو ته اډ کو KCl ورته اډ کو KCl کله چې ته موږ KCl اډ کو د پدې کې پوټاشیم آین راغله کلوراید آین راغله اوس د پوټاشیم آین کې خیال وکړه دا کامن شو ځکه چې پوټاشیم آین مخکې مو نه چې کامن شو نو د دبه د کلوریټ آین سره د ریاکشن چانسز شي ډبل بشي ها د سره باندې ریاکټ کیږي ځکه چې ما ویلو د دویم سترونګ الیکټرولایټ وي اوس چې کله موږ د اډ کدل د دې ریاکشن چانس سیوا شو نو څه چل بکیږي کلوریټ آین سره د دې پوټاشیم آین چې چانس ډیری کې دا واپس دې فارم ته کنورټ کیږي پروسس وو شي کلوریټ آین ClO3 ماینس د سره د پوټاشیم آین ریاکټ کیږي دا سره کنورټ کیږي KClO3 پوټاشیم کلوریټ ته کنورټ کیږي سټوډنټس په دې کیس کې چې کوم دی راځي ته موږ اډ کو سشي به اډ کو دا بیا HCl اډ کو HCl چې کله موږ اډ کو نو څه چل وو شي هایدروجن آین کانسنټریشن به سیوا شي دا هایدروجن آین کانسنټریشن چې سیوا شو
نه دلته ګوره مخکې چانسز کم وو به چانسز ډبل شي که خیال وکړي نه دا پروسس به ریورس شي H2S ته کنورټ شي S-2 پلس هایدروجن آین خو ډیر دي که خیال وکړي نه دا به کمباین شي دا به څه شروع شي N soluble H2S ته به کنورټ شي دغه شان دا د تاسو ته وایي چې the solubility of ammonium hydroxide can be suppressed by adding ammonium chloride دغه موږ سره ammonium chloride به ایډ کو چې ammonium chloride ایډ کو نو ammonium آین او پلس کلوراید آین به پیدا شي د دې امونیم آین کانسنټریشن سیوا شو خیال وکړئ دغه به او سره د ریاکشن چانس ډبل شي دا پروسس به سپیډ اپ شي امونیم آین پلس هایدروکسل آین دا به کنورټ شي دا NH4OH دا سټوډنټس چې دا एग्जांपल سره یاد وي دا اصل کې زموږ په کې پی بک کې نه دي دا په فدرال بک کې دا एग्जांपल ورکړل شوی دي چې دا سره ټول کلیر وي common ion effect مطلب بدای چې کله یو strong electrolyte دی او موږ د هغه solubility کومو by the addition of یو weak electrolyte دی دا هغه موږ solubility کومو د سب ذریعہ د strong electrolyte په ذریعہ خو چې یو ion common وي students next topic زموږ سره solubility product دا هم important دی دغه هم MCQ شته په first papers کې solubility product student دې څه شي دا اصل کې product دی the product of ions دا ions product دی کله when a less soluble یا sparingly soluble salt is added into water sparingly soluble salt is added into water کله چې موږ یو sparingly soluble salt راوړو دا اوبو ته ورواچو ها دغه چې سره شي to form saturated solution چې دغه saturated solution تیار شي at a given temperature solution at a given temperature مطلب fixed temperature به چینج کوو نه students دا چې کارو چې ګورئ موږ چې کوم دی دا for example water راواخستل دی water چې کوم دی موږ یو sparingly soluble salt for example AgCl د موږ اډ کو دته موږ دومره AgCl اډ کړ چې په دې ځای کې سلور او کلوراید آین څخه کم روغېدل خو سولوشن څه شو زیات سیچوریټډ شو سیچوریټډ مطلب دا چې کته د نور سالت اډ کړي نو چې هغه څه کېږي هغه ریورس کېږي په باټم باندې کېنی سیچوریټډ سولوشن تیار شي په دې سیچوریټډ سولوشن کې دلته کې د آین څومره دي ګوره سلور آین څومره دي او دا شانته کلوراید آین څومره دي د دې آین څخه تاسو واله پروډکټ دی خبره ته موږ څه وایو سالوبیلیټي پروډکټ وته وایو سنوم بشي KSP solubility product موږ په سره پرځن کوو KSP باندې اوس ګورئ students په دې باندې چې کوم دی په دې باندې تاسو ته کوېسچن څنګه راځي اصل کې د هغه خبره کوو لږ دا ایکسپلین کوو ګورئ چې دا کې کوم تاسو په سالت وګورئ دا کوم ټایپ سالت دی AB ټایپ سالت دی AB ټایپ مطلب چې یو کټاین دی یو اناین دی کله چې ته AB ټایپ سالت کې دا 8 کې نو students باندې کې به A آین یو روغي B ماینس په بل روغي یو آین نه دلته چې تاسو کې SP دې کې solubility product دا څنګه لیکي دا وګوره A آین څومره دی او N to B آین څومره دی اوس کا فرض کا زدا ویم چې د دې سالت مقدار چې کوم دی دا څومره دی مثال وایو دا S مولز دی S نو چې دا S مولز دی نو ګوره په دې کې خو یو A دی کنه نو S په دې کې A شي او S په دې کې څه شي شاباس B شي نو په دې ځای کې SP به ایکوال شي د څه شاباس د S سکوير KSP is equal to S square چې دا فارمولا راته یاد وي دا د کوم ټایپ سالت لپاره مون خبره کوو دا AB ټایپ سالت خبره کوو لکه څنګه لکه اوس ما چې د فار ایگزامپل ولیکل AgCl AgBr ځلې کما د دې کیس لپاره AgBr لپاره چې ځلې کوم دا ډایرکټ فارمولا لیکم KSP is equal to S square چې دا خبره مون سره یاد وي اوس په دې کې چې کوم کوېسچن راځي هغه دا راځي بدی KSP او په S دا S څخه دا مولر سالوبیلیټي دا تاسو ته یا چې کوم نه یا به د اس ویلیو راکړی وي مولر سالوبیلیټي دا گیون وی او تاسو ته وایي کې اس پی معلومه کوي او یا چې کوم نه دا اس معلومول دي دا ریکوایر دا او مولر سالوبیلیټي کې اس پی چې کوم دا ویلیو صدا گیون دا نو چې تاسو بیا په دې فارمولا باندې دا ټایپ کوېسچن سال کولای شئ په دې باندې چې کوم نه بیا په دې باندې ام سی کیوز مخکې کوم ان شاء الله دویم کیس کپرس کدا AB2 ټایپ سالت دی یا A2B ټایپ سالت دی نو چې کله موږ AB2 ټایپ سالت واټر د 8 کو نو دا A+ راغی او B- راغی خو دا B- آین څومره دي شاواز دا ډبل دي 2 ټایم دی ها 2B- د دې لپاره چې ځلې کوم ګورا کپرس کا د مولر سالوبیلیټي AC مطلب S مول ماده ډیزالو کړی وي نه دا A چې کوم نه دا په کې S وی البته دا B چې کوم نه دا 2 ټایم نه خیال وکړي
دا به 2s وي. اوس د کویفیشن 1 دی نو پاور 1 راغی خو د کویفیشن 2 دی نو دا 2 به د پاور هم لیکو. دا خبره ته کلیر وي. نه دلته به کې اس پی د سم برابر وي کې اس پی از ایکوال ټو اس او انټو 2s هول سکوير وي. s into 4s square is equal to 4s cube. Ksp is equal to 4s cube. Students دا خبره تاسو بیا کلیر وي چې بده باندې تاسو فارمولا سالو کولای شئ. Ksp is equal to 4s cube. ٹھیک شو. اوس کو پرس کو پدې کې تاسو ته مثال تاسو ته Ksp راکړی تاسو ته s ویلیو معلومه وي مولر سالبیلیټي ته معلومه. نو s is equal to دا Ksp ویلیو به ولي کې دا 4 بدل د ډیوایډ کې ډیوایډډ بای 4 وشي او هول 1 اوور 3. نه د سالبیلیټي معلومول طریقې کار دا دی. په دې ځای کې کپرس کې تاسو سالبیلیټي اس معلوموي طریقې کار وسنګ وي. s is equal to دا سکوير ختمو کا خیال وکړئ دا Ksp به سوال مونږه هول سکوير روټ باور. دا فارمولا او یا دا فارمولا خو زه تاسو په پریشن دا ګورئ چې کله هم تاسو لا مولر سالبیلیټي ویډیو اس راکړی او Ksp معلومولو نه د Ksp معلومول لپاره یا دا فارمولا یوز کوو یا دا موږ به سټارټ ته ګورو چې دا AB ټایپ دی که AB2 ټایپ دی. خدا فارمولې راټاکول غواړي او کبرس کا مولر سالبیلیټي اس غواړي نه چې دلته اس معلومونه دا سکوير به ختمول د Ksp هول سکوير روټ بوالو او په دې کیس کې به دا 4 به د Ksp سره ډیوایډ کو او دا به انډیکس 3 وشي. دا به په دې طریقه باندې موږ کوېسچن سال کوو. په دې کې یو تھیوریټیکل کوېسچن دی بیا په نور MCQs کو ګورئ. د دې سالبیلیټي پروډکټ د Ksp سره یو ټرمینالوژي بل یاد ساتئ چې هغه ته موږ وایو IP چې کوم دی زوی دا څه آیونیک پروډکټ دی. آیونیک پروډکټ مطلب دا د آین مقدار دی. دا چې کوم دی نو سالت راواخسته دا اوبو ته ایډ کو. اوس په دې کیس کې دا پته نشته چې په دې اوبو کې چې کوم دی نه د 60 مقدار آین څومره دی. آیا دا سولوشن چې کوم دی دا یا سیچوریټ شوی دی یا دا سیچوریټډ دی نه دی یا چې کوم دی نو دا مطلب نه دی جو ان سیچوریټډ شو سیچوریټ دی جو سیچوریټډ شو او یا ډیر سیچوریټ شوی دی نو څه شو سوپر سیچوریټډ. اوس ته د دې خبره علم نشته چې دا سولوشن چې کوم دی آیا دا ان سیچوریټډ دی که سیچوریټډ دی که سوپر سیچوریټډ دی. په دې ټیم کې په انون کیس کې چې تکړه دلته کیټاینز راوالي او اناینز راوالي او د هغې پروډکټ واخلي نو دې خبره ته بیا څه وایو آیونیک پروډکټ IP به ورته وایو. دا به IP کیس وي. اوس دا درې اپلیکیشن دي ځان سره یاد ساتئ. درې کنډیشن دي 1 2 3. خو چې دا خبره تاسو سره کلیر وي چې د دې نه مخکې ما د Ksp چې کوم خبره وکړه نو Ksp سوا هغه د سیچوریټډ سولوشن لپاره و سیچوریټډ چې کله د IP ویلیو مطلب د آینز مقدار د Ksp د ویلیو برابر و نو په دې وخت کې سولوشن به صحیح دا سیچوریټډ وي. دا سیچوریټډ سولوشن ښایي چې کله د آینز مقدار آیونیک پروډکټ دا ګریټر و د سره د Ksp نه مطلب د سیچوریټ نه د آینز مقدار سیوا شوی چې سیوا شوی او زیاده به سوپر سیچوریټډ سولوشن او چې کله د آینز مقدار آیونیک پروډکټ دا لیسو د Ksp نه مطلب دا په حال سیچوریشن ته نه رسیدلی چې نه رسیدلی دا کیس به صحیح دا وا ان سیچوریټډ سولوشن وي چې دا خبره ده سره کلیر وي. بفر سولوشن پور سټوډنټس بفر سولوشن څه دی؟ بفر سولوشن نو څه دا وایي یاد ساتئ د هر یو میډیم چې کوم دی each medium has its own pH value. دا هر یو میډیم یو خپل pH value ده. pH value مطلب دا acidity basicity یو میډیم چې کوم ده د acidity یا د basicity value ده. میډیم یا acidic دی یا basic دی. نو ګور د هر میډیم pH value ده. لکه اوس فار ایگزامپل سیم نیوټرل واټر دی. د نیوټرل واټر pH چې کوم ده موږ دا 7 دی. دغه څنګه د رین واټر موږ وګورئ رین واټر د کاربن ډای اکساید د ابزارب ان د ویلیو نه د هغه pH ویلیو 5.6 ته کم شوی وي. دغه څنګه به ایسیډ رین شي ایسیډ رین مطلب دا دی چې لکه هغه اوبه چې د هغه pH ویلیو چې کم نه دا 5.6 نه شي کم شي لیس دین 5.6 شي. دغه څنګه یو بلډ دی مثال د بلډ pH ویلیو موږ دا 7.40 دا کلیر وای. د هر یو میډیم چې کله تاسو د سټامک خبرو کې سټامک تاسو وای په سټامک کې 15 کار کې دی او سترونګ pH لاندې چل د ویلیو فرام 1 to 2 رینج کې دا سلیوا دا چې سلیوا سلایډ بیسیک ویلیو دا سلایډ بیسیک دی مطلب 8 point something 7 point something د خپل ویلیو دا نه د هر یو میډیم یو خپل pH ویلیو وی. خدا یاد ساتئ ګوره پوینټ څه دی چې but the pH value of a medium cannot be maintained constant.
कैन नॉट बी मेंटेन कांस्टेंट دا ویلیو چې کوم د سټوډنټ دا کانسټنټ نه پاتې کیږي د سره وجه نه کانسټنټ نه پاتې کیږي ډیو ټو د ایډیشن اف یا بای ایډینګ ایسیډز اور بیسز د میډیم ته یا چې کوم د ایسیډ انټر کیږي یا بیس انټر کیږي دا هغه د لکه اوس مثال ما د سټاپ خبره وکړه نو موږ خوراک کوو نو موږ خوراک داسې نه دی کړی چې لکه فرض کوم فود کو او راشه د ټیسټ وکړو او د چې کوم نه د صرف دا خوراک وکړو نور باندې کو دا څه خو نه موږ خو چې کوم نه معدې ته بزوی هر څو راچو کا خیال وکړو موږ خو هر څو خورو نه چې هر څو خورو نه دې سره ښکارا خبره ده چې دلته په اوتار چړاو راځي په سټاما کې دا د پی ایچ ویلیو به کمیږي سیوا کی نه د میډیم پی ایچ ویلیو چرته هم چې کم نه دا کانسټنټ نه پاتې کیږي چې نه پاتې کیږي نو ایشو به پیدا شي څه ایشو به پیدا شي چې کپرس کا پی ایچ ویلیو چینج وا نو زیات چینج نو تاسو به د بایو کې د انزایم د اکټیویټي خبره کړې ده چې د انزایم اکټیویټي چې کم نه دا افیکټ کیږي ها بای چینج ان پی ایچ ویلیو دا چې کم نه دا اکټیویټي اف انزایم څخه افیکټ کیږي خیال وکړئ او چې زیات د انزایم اکټیویټي افیکټ شو نو څه چل بکیږي به پروسس خو به سٹاپ شي خیال وکړئ او پروسس چې سٹاپ شو نو څه چل بکیږي خوراک په مایده کې آقشان پاتې کیږي ډېر وکاس کیږي نو زه اوس په دې کې اس قدرت څه چل کړي نیچر چې کوم دې دلته کې یو سولوشن روغ کړي دی نیچر لکه مطلب بلډ چې موږ څه دا وایي په بلډ کې یو سولوشن دی بفر سولوشن دا بفر سولوشن څه کار کوي د دې بفر سولوشن کار دی چې دا کم د خوراک د وجه نه یا د بل څه د وجه نه کپرس کا دا پی ایچ ویلیو چینج شي وي پی ایچ ویلیو کې چینج راغلی دی نو دا چینج چې کی دا ریزिस्ट کی چې دا چینج کم دی زیاده واپس کیو دا د دې میډیم پی ایچ خپل زیاته ورسي سولوشن دا موږ سنوم کېږو بفر سولوشن به وته وای نو بفر سولوشن زیاده څه شو دا یو سولوشن دی ا سولوشن having pH value a solution having a solution that resist change in pH value that resist change in pH value change in pH value of a medium چې دا د medium pH value change کوله ته پرې نه دي solution ته وزیه موږ سره مارکو buffer solution به وته وای اوس د دې buffer solution چې کوم دی چې تاسو ته بیا ټایپس یاد وي تاسو خو یو کوېشن نه ځي کنه د buffer solution نه وی دا د following is buffer solution دی نه دی acidic buffer دی basic buffer دی تاسو په کوېشن دا یې نو ګورئ تاسو په ټایپس کې خیال وکړئ یو ته موږ acidic buffer او بل د سوایو basic buffer acidic buffer او basic buffer acidic buffer څه شی دی basic buffer څه شی دی ګورئ په دې ځای ځان ورسوي acidic buffer او basic buffer نو که buffer acidic دی او که basic دی یاد ساتئ دا هر یو buffer solution دوا components وي یو د acidic part وي acidic component وي او بل د کوم نه basic part وي یا basic component وي دیو خو دا خبره یاد وي دا هر یو buffer چې کوم نه زیاده دوه پارټس وي acidic part پکې هم دی basic part پکې هم دی تاسو دا مو وایي چې د acidic buffer دا مطلب شو چې لکه دیو چې کوم نه صرف د ایسیډز د لپاره وي د ایسیډ افیکټ په ختمای یا بیسیک بفر د بیس افیکټ ختمای دا څه خبره نشته یا په ایسیډک بفر کې صرف ایسیډ پروت وي په بیسیک کې بیس داسې نه ایږي که بفر ایسیډک دی او که بیسیک دی خو په دې کې یو ایسیډک پارت دی او بل په کې څه دی بیسیک پارت دی دواړه کمپوننټ څخه کم دي دا په بفر سولوشن کې موجود دي اوس زوی په دې کې خبره ده بفر سولوشن چې جوړل د سره جوړل دی میډ اف now yeah the weak acid narrow the in its salt with strong with salt with strong base oh yeah narrow show they made of weak base and its salt with strong acid now asal ke da khabar yaad satay acidic buffer che mong wayu na ga de mong wayu che de ro show the weak acid nabi او دا غل سالت او بیسیک بفر چې کوم نه موږ څه ته وایو چې دا روغ وي د ویک بیس او دا غل سالت اوس په دې کې زیاده خبره یاد ساتئ ځان سره ولې موږ ویک ایسډ اخسته ولې موږ ویک بیس اخسته سترونګ ایسډ او سترونګ بیس موږ ولې نه اخستو دا چې تاسو کله بفر اکشن وایي زیاده بفر اکشن کې بیا سکیږي د هغه کانجوګیټ پارت چې راځي نو واپس ایسډ روغي یا واپس بیس روغي نو که ایسډ سترونګ یا بیس سترونګ نو زیاده سترونګ ایسډ او سترونګ بیس دا به آینایز فارم کې مطلب دی واپس نه روغي نو په دې وجه باندې دا خبره یاد ساتئ strong acid or strong acid or strong base they buffer solution na rogai they buffer solution na rogai उसके ताले क्वेश्चन ना करे फॉलोइंग के सोक बफर सॉल्यूशन दे सोक न दे न दा केस पे के नहीं चला था याद भी बोरा का HNO3 पे ऑप्शन के वो दा बफर सॉल्यूशन न रोgai H2SO4 पे के वो दे बफर सॉल्यूशन न रोgai चला खबर याद भी H2SO3 दा बफर सॉल्यूशन न रोgai जा
HCl HBr HI HF دا چې کوم د بفر سولوشن نه راغی دا چې کوم سترونګ ایسډ لیست دی یا دا بفر سولوشن نه راغی دا شانت ځلی کوم فار ایگزامپل NaOH دی یا KOH دی فار ایگزامپل یا میگنیشیم هایدروکساید دی کیلشیم هایدروکساید دی زیه دی چې کوم نه دی بفر سولوشن نه راغی دا چې کوم سترونګ بیسز دی چې دا خبره تیار چې کله په آپشنز کې د دې نه یو هم گیونو نه دا بفر سولوشن نه بفر سولوشن چې راغی څوک بروغی بیا ویک ایسڈ بروغی او ویک بیس بروغی نه په ویک ایسڈ کې ایسیټیک ایسڈ یاد ساتئ CH3COOH یا HCN دا یو ویک ایسڈ دی چې یاد وي درته یا ارګینیک ایسڈ لګاو ایسیټیک ایسڈ شو فارمیک ایسڈ HCOOH فارمیک ایسڈ یا H2CO3 کاربونیک ایسڈ دا سلور نمونه زوی یاد کړه پورا دي ایسیټیک ایسڈ فارمیک ایسڈ هایدروسیانیک ایسڈ او کاربونیک ایسڈ او په بیس کې چې کوم دی زوی دا بیس یاد ساته NH3 شو مثال په خپل امونیا په خپل یو بیس دی یا NH4OH چې کوم دی زوی دا سره شاباسو دا ویک بیس نه دا دوه بیس سره یاد ساته دی بفر سولوشن راغی خلاص بیا اوس خبره کو ګوره دا ایسیډیک بفر دی کنه ایسیډیک بفر نو ایسیډیک بفر ما وی درسنه روغ دی د ویک ایسډ نه روغ دی and it's salt دا salt now تاسو په example واخلئ weak acid for example CH3COOH weak acid شو دا salt برابر CH3COONA sodium hydroxide سره مې دی ریاکټ یا دا شان د CH3COOH acidic acid شو او دا salt برابر CH3COOK potassium acetate salt مو درا واخستو دیکھ شو دا شان د یو بل weak acid برابر for example HCN دا salt برابر NaCN یا KCN بیا به کوم دی H2CO3 کاربونیک ایسډ راوړم د سالت بازار راوړم فار ایگزامپل کیلشیم کاربونیټ دا د سالت شو دا شان د فارمیک ایسډ HCOOH فارمیک ایسډ ویک ایسډ شو د سالت بشي HCOONA سوډیم فارمیټ سالت دا زموږ سره کوم دی سټوډنټ تاسو شو دا ایسډیک بفر شو د ویک ایسډ او دا غیر سالت نه چلو دی دویم کیس کوم دی کوم چې بیسیک بفرز مونږ لیکل بیسیک بفر نو بیسیک بفرز دا راځي د ویک بیس او د هغه د سالت نه لکه اوس ګوره فار ایگزامپل زویلی کوم NH3 امونیا and د سالت بشي NH4Cl یا فار ایگزامپل ګوره NH4OH دا ویک بیس شو and its salt NH4Cl کلیر بھائی تاسو چې د لکه د سترونګ بیس سره چې کوم دی د سترونګ ایسډ سره د سالت لیکي NH4OH ویک بیس شو فار ایگزامپل او د سالت زویلی کوم NH4 whole 2SO4 ammonium sulfate and so دا زموږ سره بیسیک بفر شو اوس دا خبره ځان سره یاد کړئ چې کدا ایسیډیک بفر دی او کا بیسیک بفر دی خو ما وی پته کې دواړه پورشن وي ایسیډیک او بیسیک پارت په دې بفرز کې ګوره دا ایسیډیک ایسډ دی دا د ایسیډیک پارت دی دا د کوم پارت دی ایسډ پارت نه دا ایسیټیټ آین چې کوم دی دا د کانجوګیټ بیس پورشن دی ایسیډیک ایسډ دا په دې کې ایسډ راغی ایسیډیک پارت دا د چې کوم نه کانجوګیټ بیس پورشن راغی هایدروسیانیک دا ایسیډیک پارت راغی نه د سیانو چې کوم نه CN- دا د سره راغی بیسیک پارت راغی کاربونیک ایسډ دا خپل ایسډ شو نه پدې کې چې دا کوم کاربونیټ کې استیزیا دا د هغه بیس پارت راغی دا شان دا فارمیک ایسډ نه دا ایسیډیک پارت شو نه د فارمیټ آین چې کوم دا د سره راځي بیسیک پارت راځي پدې کې NH3 دا بیس شو نه امونیم آین چې کوم دا د کانجوګیټ ایسډ پورشن دی امونیم هایدروکساید بیس دی دا امونیم آین به د کانجوګیټ صحیح شاباس ایسډ پارت وي امونیم هایدروکساید بیس راغی دې ځکه کې دا امونیم آین چې کوم دی د کانجوګیټ نه د هر یو بفر چې کوم دی نو ګوره په دا ګوره دا بیس ته خیال وکړئ دا بیس شو دا بیس شو نه د کانجوګیټ ایسډ شو دا ایسډ شو نه د کانجوګیټ بیس شو ما وختي خبره وکړه چې کوم بفر سولوشن ایسډیک دی او کا بیسیک دی خو به کې دا دوه پارټس وي یو ایسډیک پارت وي بل صحیح بیسیک پارت اوس د کار څنګه کوي نو ګور د موږ وګورو سچويشن ته چې آیا د میډیم د ایسیډیټي سیوا شوی دا که بیسیسټي سیوا شوی فرض کا میډیم د ایسیډیټي سیوا شوی دا هایدروجن آین راغلی نزیو په دغه سیوا دا بیسیک کمپوننت راځي او د افیکټ په ختمه دی به نیوټرل کوي او کچرته د میډیم د بیسیسټي سیوا شوی دا مطلب هایدروجن آین راغلل نه په هغه به بیا څوک راځي دا ایسیډیک پارت به راځي او د دې ځنه به اخلي او د بسکه شاباسو دی به نیوټرل کوي دې خبره د موږ بفر اکشن وای لکه څنګه لکه اوس لري کوم فار ایگزامپل تاسو د کوېسچن دا راشي چې یوزینګ د فالوینګ بفر یوزینګ د فالوینګ بفر تاسو دا بفر یوز کوي بفر کوم یو یوز کول دي مثال NH4OH and NH4Cl
دا بفر تاسو یوز کړئ. کلیر شو؟ if acidity of a medium is increased, if acidity of a medium is increased, کچرته د یو میډیم ایسیډیټي دا سیوا شوی و، څنګه سیوا شوی و؟ هایدروجن آیون کانسنټریشن سیوا شوی دی. نو which of the following reaction will take place؟ په دې کیس کې به کوم ریاکشن اکر کیږي؟ نو تاسو به سوال سټوډنټس کا فرض کا په دې میډیم کې چې کوم دی هایدروجن آیون کانسنټریشن سیوا شوی دی، موږ به پر سولوشن یوز کوو امونیم هایدروکساید او امونیم کلوراید. په دې کیس کې بیسیک پورشن NH4OH والا پورشن دی. نو NH4OH دا برازي دا بیس برازي د به دغه ایسډ سره ریاکټ کیږي، د به هایدروکسل آیون را پرېږدي، دا به پروټون ایکسپټ کی واټر ته کنورټ شي او امونیم آیون ته. نو په دې طریقه باندې به څه وکړي د دې جنا هغه ایسډ چې کوم دی هغه اوچت کی، مطلب دا به نیوټرلایز. اوس کله کوېسچن دا شي چې if basicity of a medium is increased، فرض کا basicity سیوا شوی دا، if hydroxyl ion concentration سیوا شوی دی، دغه په سولوشن یوز کې کوم ریاکشن بکیږي؟ شاباسه. نو که hydroxyl ion concentration په دې میډیم کې سیوا شوی، نو په دغه به اوس اسیډیک پارت راځي او اسیډیک پارت د څه دی؟ امونیم آیون دی. نو امونیم آیون دا راځي دغه hydroxyl ion به واخلي څه ته کنورټ شي؟ NH4OH ته به کنورټ کی. نو تاسو به بیا ریاکشن ته وګورئ چې په فالوینګ کې کوم ریاکشن اکر کیږي. او سټوډنټ د دې لپاره یو بل کوېسچن تاسو نه تاسو کې چې د بفر سولوشن د پی ایچ معلومولو لپاره مونږه کوم ایکویشن یوز کوو؟ کوم ایکویشن یوز کیږي د پی ایچ ا بفر سولوشن میجرمنٹ لپاره؟ د دې لپاره مونږ یو ایکویشن یوز کوو پی ایچ ا بفر سولوشن چې کله مونږ معلومو پی ایچ ا بفر سولوشن د ایکویشن ته مونږ وایو هندرسن هیزلبلیک ایکویشن. هندرسنز Hazelblake equation. Or the Henderson-Hazelblake equation is the same. pH is equal to pKa plus log of salt divided by acid. Da. So the equation that is clear. So pH is equal to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid. دته موږ وایو هندرسن هیزلبلیک ایکویشن د چې کومه د اسیډیک بفر د پی ایچ معلومولو لپاره یوز کی. اوس په دې کې او د بیسیک لپاره پی ایچ از ایکوال ټو پی کې بی پلس لاگ اف سالت ډیوایډډ بای بیس. اوس زه په دلته کې په دې کې یو خبره یاد ساتئ، په دې باندې چې کله کوېسچن راغی، کوېسچن د څنګه تاسو د پی کې ای ویډیو گیونی چې دا خبره ته یاد دی، دا پی کې ای ویډیو خامخا گیونی. دا غي وجه دا چې د بفر سولوشن پی ایچ کنټرول کوي، دا د پی کې ای ویډیو کنټرول کوي. نه دا تاسو خامخا گیول وی ګوره دي چې څنګه ټینشن ته ضرورت نشته. بیا تاسو د سالټس او د ایسډز د کانسنټریشن خبره کوي. اوس کچرتا د سالټ او د ایسډ کانسنټریشن سیم وی یو شان دی، نو ځکه دا دواړه کانسنټریشن سیمو د دا ولي کې السر ورته کې ون راځي. نو څه بیا ته پی ایچ از ایکوال ټو پی کې ای پلس لاگ اف 1 برابر شي پدې ځای کې او لاگ اف 1 0 برابر دی. نو پی ایچ به سره برابر شي دلته د پی کې ای ویډیو اوپر چې کومه د پی کې ای ویډیو هغه د پی ایچ ویډیو خو کدا کانسنټریشن سیم نو پدې کې اونج نه شو، نو دا سره انسر راځي ته د هغه مطابق کیلکولیشن کې. نو په دې وجه دا یاد ساتئ چې موږ چې کوم نه وی کین منیج بفر، موږ بفر سولوشن یې منیج کولای شو. بفر سولوشن اف اور اون پی ایچ ویډیو لکه مطلب ته کوم پی ایچ ویډیو چې غواړي د هغه مطابق د بفر سولوشن ځان لا ارینج کولای شي. لکه زه لیکم فار ایگزامپل چې CH3COOH اسیټیک ایسډ دی، د کانسنټریشن چې کومه زموږه فار ایگزامپل 0.1 مولر مثال، او دا شانته د سال CH3COONA هغه کانسنټریشن به زموږه 1 مولر 1 مولر. نو او پی کې ا د چې کومه د پی کې خو به گیونی 4.73. اوس بس چل کیږي شاباسه پی ایچ از ایکوال ټو پی کې ا پلس لاگ اف موږ کانسنټریشن شو کو بده ځای باندې سال ډیوایډ بای ایسډ کانسنټریشن. نو پی ایچ از ایکوال ټو د چې کوم پی کې ا د ویلیو کو 4.73 او بیا پلس اوس د تاسو دا کانسنټریشن ویلیو شو کوي د سال کانسنټریشن څومره دی دا 1 دی ډیوایډډ بای دا څه دی 0.1 دی. د دې کې چې کوم نه سره انسر راشي پلس لاگ اف دا راشي 1 ډیوایډډ بای 0.1. اوس که تاسو خیال وکړئ کنه دا 0.1 چې ختمول دا بر موږ 10 ملټیپلای کو نو پی ایچ از ایکوال ټو 4.73 پلس لاگ اف 10 بشي دا
और log ऑफ 10 خدا 1 برابر دی نه pH is equal to 4.73 plus 1 आंसर बशी 5.73 د دې سولوشن لګا تاسو یو په شو چې د pH ویلو 5.73 وي کپرس کا زدا کانسنټریشن الټا ولي کما لکه زه دلته کې دا ایسډ چې کوم نه دا 1 مولر والا کانسنټریشن او سالت چې کوم 0.1 والا دا کیس به الټا شي دلته -1 راشي په هر ټینګ pH راشي 3.73 نه دا خپل مرزي مطابق چې کوم نه بیا تاسو سولوشنز تیارولای شي نو سټوډنټس دا زموږ سره شو کیمیکل ایکویلیبریم او زموږ په کې پی کې ټیکس کې کیمیکل ایکویلیبریم جدا چپټر دی به ایسډ بیسز او سالت جدا چپټر دی نو دلته چې کوم ځنه ټاپک سو لګو بفر سولوشن شو یا سولوبیلیټي پروډکټ وغیرہ دا زموږ د ایسډ بیسز او سالت چپټر نو خدا چونګې د پنجاب ټیکسټ کې چې کوم دی په هغه کې دا په سیم چپټر کې دي او د سنټرلایز سلیبس روخ کړي زیاده ځای په دې چپټر کې راچولې دي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا نوې چپټر سره د خیره ملاويږو البته چې تاسو څه قسم کوېسچنز وی مشکلات وی نه هغه تاسو کوېسچنز هم کولای شي او په دې چپټر باندې با زه ام سی کیو څخه کوم نه هغه په دې نیکسټ لیکچر په لیکچر نمبر 7 دا ا پارت شو دا موږ سره ا پارت شو نو په بي پارت کې چې کوم نه زه په دې چپټر باندې ټوټل ام سی کیو شیر کوم